नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसागुणम् एषो पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। जैन तत्वज्ञानना मुख्य सिद्धांतो ए विषय उपरनी आपणी आ शिबिर चाली रही है। विश्व व्यवस्था, षड्द्रव्य, नवतत्व, कर्म विज्ञान आ बधा विषयों पर बात कर्या पछी अत्यारे आपणे थोड़ी चर्चा करवानी है पंच समवाय पर। पंच कारणवाद ए अत्यारनो आपणो विषय है। कर्मनी जे कंई आपणे विचारणा करी ए परथी कदाच एम लागे के जैन दर्शन एम ज माने छे के आ विश्वमां जे कंई थई रह्युं छे, जे कंई चाली रह्युं छे एनुं जो मुख्य परिबळ कोई होय तो कर्म थकी ज बधुं चाली रह्युं छे। कर्म थकी माणस सुखी थाय छे, कर्म थकी दुखी थाय छे, कर्म थकी यश मळे छे, कर्म थकी अपयश मळे छे। जैन दर्शन कर्मवादी छे आवी एक सामान्य छाप कोई पण व्यक्तिना चित्तमां उपस्थित थाय। परंतु हकीकतमां शुं जैन दर्शन कर्मवादी छे एम जो कोई पूछे तो साचो जैन धर्मनो अभ्यास एम कहेशे के ना जैन दर्शन एक कर्मवादी नथी। तो एक एवं पण दर्शन छे जेम माने छे के नहीं कर्म नहीं, जे कंई आ दुनियामां थई रह्युं छे ईश्वर ए ज आ जगतनो कर्ता छे। तो शुं जैन दर्शन एनी साथे संमत छे? जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्वने माने छे खरुं? जैन दर्शन ईश्वर तत्वने माने छे, ईश्वरनी अचिंत्य शक्तिने माने छे, परंतु जगतना कर्ता तरीके ईश्वरनो स्वीकार जैन दर्शने नथी कर्यो। जैन दर्शन ईश्वरवादी नथी एम कोई के तो बरोबर छे? नथी। ईश्वरवादी छे, ईश्वर कर्तृत्ववादी नथी। जैन दर्शन कर्मवादी छे? ना, जैन दर्शन मात्र कर्मवादी नथी। जैन दर्शन कर्मने एक प्रबळ कारण तरीके जरूर स्वीकारे छे, परंतु मात्र कर्मवादी नथी। जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्ववादी पण नथी, जैन दर्शन कर्मवादी पण नथी। कारण के आ बे मान्यताओ बहुजन समाजनी अंदर फैलायेली छे। ईश्वर कर्तृत्वने माननारो एम माने छे के जे कंई बनी रह्युं छे ईश्वर थकी थई रह्युं छे, ईश्वर ज आ जगतनो कर्ता छे, परिस्थितिओनो विश्वनो संचालक छे, क्रिएटर छे, डिस्ट्रॉयर छे, बधुं ज ईश्वर छे एवुं माने छे। तो एक बहु मोटो वर्ग एवुं माने छे के नहीं कर्म थकी बधुं चाली रह्युं छे अने जैन दर्शननो कर्म सिद्धांत ए बहु अकाट्य सिद्धांत छे। जैन दर्शन कर्मवादी छे। आ बंने मान्यताओ अधूरी छे। क्या
ભૂલ ભરેલી છે. સાચી માન્યતા શું છે? જૈન દર્શન એ માત્ર ન તો ઈશ્વરની શક્તિમાં માને છે, ન માત્ર કર્મની શક્તિમાં માને છે. જૈન દર્શન તો અનેકાંત દ્રષ્ટિને પકડીને ચાલનારું દર્શન છે. એને સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી દરેક વસ્તુનો સ્વીકાર કર્યો છે, પરંતુ વાસ્તવની અંદર વિશ્વના સમગ્ર તંત્રના સંચાલક તરીકે જૈન દર્શન 5 કારણ સમવાયને માને છે. આ વિશ્વમાં કોઈ પણ કાર્ય થાય તો કોઈ પણ કાર્ય એમને એમ થતું જ નથી. કાર્યની પાછળ કોઈ કારણો કામ કરતા હોય છે. કાર્ય કારણ નો સંબંધ એ સમગ્ર વિશ્વને માન્ય એક સિદ્ધાંત છે. કોઈ પણ કાર્ય થયું તેની પાછળ કંઈક કારણ હશે, પરંતુ જૈન દર્શન વિશ્વના પ્રત્યેક કાર્યોની પાછળ કોઈ એક કારણને પકડીને ચાલતું નથી. જૈન દર્શન એમ માને છે કે ઓછા વત્તા અંશે 5 કારણો દરેક ઘટનાની પાછળ, દરેક પ્રવૃત્તિની પાછળ જોડાયેલા છે. અને એ રીતે જૈન દર્શન પંચ કારણવાદી છે, જેને જૈન પરિભાષામાં પંચ સમવાય કહેવામાં આવે છે. સમવાય એટલે કાર્ય કારણનો સંબંધ, એને સમવાય કહેવામાં આવ્યું છે. અને એવા 5 સમવાય છે. કાર્ય કારણનો સંબંધ શેનો છે? તો કે 5 વસ્તુઓનો છે, જેને પંચકારણવાદ તરીકે આપણે ત્યાં સ્વીકારવામાં આવેલું છે. શા માટે આ 5 કારણોની ચર્ચા કરી? એમને એમ નથી કરી આપણા જ્ઞાની પુરુષોએ, કારણ કે આ વિશ્વનો એક સનાતન પ્રશ્ન રહ્યો છે. હંમેશા માણસના મનને મૂંઝવતો એક પ્રશ્ન રહ્યો છે. માણસના મનની અંદર હંમેશા એ સવાલ ઉઠતો જ રહ્યો છે કે હકીકતમાં દુનિયામાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે, આ બધું કેવી રીતે ચાલે છે? આ બધું માણસના પુરુષાર્થથી થાય છે કે માણસના ભાગ્યથી થાય છે? પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, આ બે વચ્ચેનો વિવાદ હંમેશા બુદ્ધિશાળી જગતની અંદર ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. જેની પાસે બુદ્ધિ નથી, જેની પાસે વિચાર શક્તિ નથી, એ તો આ બધી ઝંઝટમાં પડતો જ નથી. એ માણસ એ તો એની રૂટીન મુજબ જીવન જીવે જાય છે. મૂકોને પંચાત જે હશે તે, એ બધી કોણ કાર્ય કારણની ચર્ચા કરે ને મગજમારી કરે? હાથે કરીને આ બધી મગજમારી કરવાની જરૂર છે? આ જીવોને જીવન પૂરું કરવા મળ્યું છે તો મોટા ભાગનો વર્ગ તો એ રીતે જીવન જીવ્યા કરે છે. પણ જેની પાસે કંઈક વિચારશીલ મન મળ્યું છે, વિચાર શક્તિ જેની વિકસેલી છે, એ માણસ વિચાર કરે છે કે ના, એમને એમ શું જીવી જવાનું? આ બધું કેવી રીતે ચાલતું હશે? આની પાછળ કયું પરિવર્તન કરતું હશે? ઘણી વાર વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે જે કંઈ છે એ આખરે તો માણસનું ભાગ્યાધીન છે. ભાગ્યમાં હોય એમ જ થાય છે. મહેનત કરીને પછડી જાવ તો એ કાંઈ વળતું નથી. તો એની સામે બીજો એક વર્ગ એવો છે કે ભાઈ, એમ ભાગ્યના ભરોસે બેસી ન રહેવાય. કાયા માથાનો માનવી શું ન કરી શકે? બધું જ પુરુષાર્થથી શક્ય છે. જે કંઈ થાય તે પુરુષાર્થ જ મુખ્ય છે. આપણો પુરુષાર્થ હોય તો કર્મને પણ અનુકૂળ થવું પડે. આવી પણ એક માન્યતા છે. આમ પ્રારબ્ધવાદી અને પુરુષાર્થવાદી માનસ ધરાવતા બે વર્ગની વચ્ચે હંમેશા એક વિવાદનો પ્રશ્ન રહ્યો છે. અને એમાંથી એ ચિંતન કરતા કોઈકને વળી એમ લાગે કે નહીં, આ પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ ને બધી વાતો ખોટી છે, આની પાછળ બીજા પણ કોઈ કારણો કામ કરતા હશે કે નહીં? અને એવી નવી વિચારધારાઓ પ્રવર્તિત થઈ. આવી પ્રાચીન કાળમાં કાર્યકારણ સંબંધને જોડતી અનેક વિચારધારાઓ પ્રચલિત હતી અને ઉદ્ભૂત થયેલી હતી. એના ઉલ્લેખો આપણને પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. જૈન શાસ્ત્રોની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો 11 અંગ જે કહેવાય 45 આગમમાંથી, આચારાંગ, સુયેગળાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, જેની પાછળ અંગ શબ્દ જોડવામાં આવે એવા 11 શાસ્ત્રો છે આપણા મૂળભૂત આગમ ગ્રંથોમાં. એમાંથી સુયેગળાંગ નામનું જે સૂત્ર છે, ગણધર ભગવંતોએ જેને ગૂંથેલું છે તીર્થંકરોની વાણીનો અર્થ લઈને, એ સુયેગળાંગ સૂત્રની અંદર આનો ઉલ્લેખ મળે છે કે કાર્યકારણ વિશે અનેક જુદી કેવી વિચારધારાઓ પ્રવર્તિત હતી. એ જૂનામાં જૂનો આધાર મળે છે. ત્યાર પછી એ ચર્ચાને કેન્દ્રમાં રાખીને જે પંચ સમવાય ના એક તારવણ ઉપર જૈન તત્વજ્ઞાન આવ્યું, જૈન સિદ્ધાંતો આવ્યા, એની ચર્ચા સિદ્ધસેન દિવાકર જેવા મહાન તાર્કિક મહાપુરુષે સન્મતિ તર્ક નામના ગ્રંથની અંદર, જે આખો લોજિક અને તત્વજ્ઞાનથી સભર ગ્રંથ છે, એ સન્મતિ તર્કની અંદર સિદ્ધસેન દિવાકરે આની ખૂબ સારી રીતે ચર્ચા કરી આ 5 કારણની.
ત્યાર પછી હરિભદ્ર સુરીજી મહારાજ થયા, જેમણે 1444 ગ્રંથોની રચના કરી. એમણે શાસ્ત્ર વાર્તા સમુચ્ચય નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો, જેમાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોની માન્યતાઓની વિસ્તારથી ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. એમણે પણ આ પંચ સમવાયની બહુ વિસ્તારથી ચર્ચા શાસ્ત્ર વાર્તા સમુચ્ચયની અંદર પણ કરેલી છે. પણ આજે જો કોઈને પણ સમજવું હોય કે આ વિશ્વનું ચાલક પરિબળ કયું, વિશ્વ કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે, જે કઈ ઘટનાઓ ઘટે છે એ કેમ ઘટે છે, તો એનો જૈન દર્શન જવાબ એક જ આપશે કે જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એની પાછળ આ 5 વસ્તુઓ મહત્વની કામ કરી રહી છે. એ 5 વસ્તુઓ જેને પંચ કારણવાદ કહે છે, પંચ સમવાય કહે છે, એ જૈન દર્શનનો આગવો એક દ્રષ્ટિકોણ છે. એક જૈન દર્શન, જૈન તત્વજ્ઞાનની એક વિશેષતા છે કે જેણે આ પંચ કારણવાદને એક સંકલિત કરીને સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી અને એકાંત દ્રષ્ટિથી બધાનો સમન્વય કરીને પ્રસ્તુત કર્યું છે. એક એક મતને સ્વીકારનારા તો ઘણા બધા છે સંપ્રદાયો. કોઈ એમ કે છે કે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું ઉપાદાન સ્વભાવ વસ્તુનો સ્વભાવ થકી જ થાય છે, સ્વભાવમાં ન હોય તો કશું જ ન થાય. કોઈ એમ કે છે કે સ્વભાવ ઠીક છે, સ્વભાવ ગમે તે હોય, પણ જો કાળ ન પાકે ને તો કાળ વિના બધું જ નકામું છે. કોઈ કહે છે કે સ્વભાવ પણ હોય ને કાળ પણ ગમે એટલો હોય, પણ જો નિયતિ ન હોય, ભવિતવ્યતા ન હોય તો કશું જ થતું નથી. કોઈ એમ કે ભાઈ નિયતિ બેતીની વાત છોડો, નિયતિને એમ ઠોકી દેશો તો પુરુષાર્થ ક્યાં જશે? અરે નિયતિ બેતી બધું ખોટું છે, કાળ બાળ બધું પછી છે, હશે તો એ ભલે, પણ એ તો બહુ ગૌણ છે. મુખ્ય જો કોઈ કાર્ય ની પાછળનું કારણ હોય તો એના કર્મ છે, કર્મ થકી જ બધું થાય છે. અને કોઈએ વળી કર્મ કરતા પણ પુરુષાર્થને વધુ પડતો જોગ આપ્યો અને એમ કીધું કે બધું જ પુરુષાર્થ થકી થાય છે. આમ કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા, કર્મ અને પુરુષાર્થ, આ 5 સમવાય કારણ, એ 5 જયારે ભેગા મળે, એક એક મત નો સ્વીકાર કરીને ચાલનારા હતા. જૈન દર્શને એમ કીધું કે 5 ભેગા મળે, ઓછા વત્તા અંશે પણ બધું જ જયારે એની પાસે બેકગ્રાઉન્ડમાં. ઘણી વખત એવું લાગે કે કોઈ એક કાર્ય થયું, એના આગળના ભાગમાં એક જ કારણ મુખ્યત્વે આપણને જોવા મળતું હોય કે જાણે આના થકી બધું થઈ રહ્યું છે, પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં સાયલેન્સ રીતે સાયલેન્ટલી બીજા પણ 4 કારણો ત્યાં કામ કરતા જ હોય છે. 5 કારણ જયારે ભેગા પડે ત્યારે જ એક કાર્ય નિષ્પન્ન થાય છે, એવું જૈન દર્શન સ્વીકારે છે. અને એટલે જ જૈન દર્શનનો આગવો દ્રષ્ટિકોણ એટલે આ પંચ સમવાય કારણ છે, પંચકારણવાદ છે. આ પંચકારણવાદ આપણે સમજવો હોય તો કેવી રીતે સમજી શકાય? સન્મતિ તર્કની અંદર સિદ્ધસેન દિવાકરે તો જે બાલની છાલ ઉખેડી છે એમ કહેવાય, બહુ સૂક્ષ્મતાથી જેની ચર્ચા કરવામાં આવેલી હોય ને માથાનું દહીં થઈ જાય, વેદાનું દહીં, એને તર્કની ભાષામાં એમ કહેવાય કે બાલની છાલ ઉખેડે છે. આ માણસ વાળની છાલ, ઝાડની છાલ ઉખડે, કાકડીની છાલ ઉખડે, પણ આ વાળ એક તો ઝીણો લેવાનો અને એની છાલ ઉખેડવા જેવું કામ છે. પણ આ સિદ્ધસેન દિવાકર જેવા પ્રખર તાર્કિક મહાપુરુષો, એમણે જે તર્કબદ્ધ રીતે તત્વજ્ઞાનની ચર્ચાઓ કરી છે, ત્યારે એમ લાગે કે આ લોકોએ બાલની છાલ ઉખેડી છે ને ભેજાનું દહીં કરી નાખે એ રીતે આખી તત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું છે. સિદ્ધસેન દિવાકર જેવા મહાન આચાર્યોના ગ્રંથો ભણવા માટે શાસ્ત્રોની અંદર કેટલીક સ્પેશિયલ છૂટો આપવામાં આવી છે સાધુઓને માટે. સામાન્યથી એમ કીધું કે સાધુને માટે બનાવેલો આહાર સાધુને કલ્પે નહીં, આધા કર્મી દોષ લાગે, એમ જૈન પરિભાષામાં કીધું. પણ એમ કીધું કે એવા કોઈ શક્તિશાળી સાધુ હોય અને એને ષડ દર્શનના ગ્રંથો ભણાવવા હોય, કે સિદ્ધસેન દિવાકરના આવા સંમતિ તર્ક જેવા ગ્રંથો, ખાસ એનો ગ્રંથનો લે એ ગ્રંથ ભણાવવા હોય, તો આચાર્ય એને સ્પેશિયલ રસોઈ, સ્પેશિયલ ખોરાક, સ્પેશિયલ એના મગજને આમ તરબતર રાખે એવા ખોરાક એના માટે બનાવેલા પણ એને વાપરવાની છૂટ આપી. એટલી બાલની છાલ ઉખેડેલી છે કે ખરેખર ભેટાનું થઈ જાય. પણ એ બધું તો કઈ આપણે કરી શકીએ એવી છે નહીં. અહીં તો શું કે ભેજું કટાઈ ગયેલું છે. એટલા બધા સંઘર્ષો, એટલા બધા
વિવાદો, એટલા બધા ટેન્શનો હોય, સંસારની જંજાળો, એ બધામાં ભેજું જ્યાં કટાઈ ગયું હોય, કાટ લાગી ગયો હોય, ત્યાં આગળ ક્યાં એની છાલ ઉખેડવાની વાતો કરવી? કાટ ઉખેડતા એ દમ નીકળી જાય એવો છે. એટલે સિદ્ધસેન દિવાકરના સંમતિ તર્ક જેવા ગ્રંથો ભણવા આપણા માટે તો બહુ મુશ્કેલ છે. હરિભદ્ર સુરીજીના ગ્રંથો, શાસ્ત્ર વાર્તા સમુચ્ચય જેવા પણ આજે ભણાવવામાં આવે છે. વિદ્વાન પંડિતો ભણાવે છે, વિદ્વાન સાધુઓ ભણાવે છે, સાધુઓ ભણે છે, પણ આંગળીના વેઢે ઘણા એટલા જેને ભણનારા બી વર્તમાન જૈન સમાજમાં બી. સરળતાથી પંચકારણવાદ સમજવો હોય તો એક મહાપુરુષે આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. વિક્રમની 17મી શતાબ્દીમાં જે જોડણી થઈ ગઈ યશો વિજયજી અને વિનય વિજયજીની, બે ગુરુભાઈઓની અદભુત જોડી હતી. અને બંને મહાપુરુષો એવા વિદ્વાન હતા, સરસ્વતીના એવા મહાન સાધક હતા, સરસ્વતીના કૃપા પાત્ર હતા, જેમણે વરદાનો પ્રાપ્ત કર્યા છે. કાશી જઈને ગંગા નદીના કિનારે ઝૂંપડી બાંધીને 21 દિવસ સુધી માં સરસ્વતીનું મંત્ર અનુષ્ઠાન કરીને, સાક્ષાત સરસ્વતીને પ્રસન્ન કરીને જેમણે વરદાનો પ્રાપ્ત કરેલા છે. અને એ વરદાનો પ્રાપ્ત કર્યા પછી જેમણે અદભુત ગ્રંથ રચનાઓ કરેલી છે, એવા શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક પરંપરાના 17મી શતાબ્દીના તેજસ્વી તારલા સભા બે મહાન જ્ઞાની પુરુષો, મહોપાધ્યાય યશો વિજયજી અને મહોપાધ્યાય વિનય વિજયજી. યશો વિજયજી મહારાજે વિદ્વદ ભોગ્ય ગ્રંથોની રચના વિશેષ કરી, વિનય વિજયજી મહારાજે લોકભોગ્ય ગ્રંથોની રચના વિશેષ કરી. આ બેની વચ્ચેનો એક ફરક રહ્યો. કલ્પસૂત્ર હોય, શાંત સુધારસ હોય, સિદ્ધ ચક્રની આરાધનાને સફળ બનાવવા માટે શ્રીપાળ રાજાનો રાસ હોય, કે મૃત્યુને મંગલમય બનાવવા માટે પુણ્ય પ્રકાશનું સ્તવન હોય, આ બધી રચનાઓ કરનારા વિનય વિજયજી મહારાજ હતા. એ જ વિનય વિજયજી મહારાજે આ પંચ સમવાયના 5 સ્તવન બનાવ્યા છે. પંચકારણવાદ ઉપર 17મી શતાબ્દીમાં એમણે ગુજરાતી ભાષામાં, જેમ આપણે ત્યાં સ્તવનો ગવાય છે દેરાસરમાં, એવા રાગમાં ગાઈ શકાય એવા સ્તવન બનાવ્યા છે. અને એમાં આખી બહુ સરસ મજાની એમણે એની રચના કરી છે કે એક એક કારણવાદી આવે છે અને જોરશોરથી પોતાના કારણની દલીલો રજૂ કરે છે. કાળવાદી આવ્યો અને એને આવીને એમ કીધું કે બધી વાતો ખોટી છે, બીજા બધા કારણો બારણો ભૂલી જાઓ, કાળ વિના કશું થતું જ નથી, એમ કરીને કાળની જોરદાર દલીલો રજૂ કરી. ત્યાં હજી એ બેસે એની સાથે જ સ્વભાવવાદી આવી ગયો. એ કે ભાઈ, તારો કાળ કંઈ નહીં કરી શકે, તારા કાળથી શું થવાનું હતું? જો સ્વભાવ જ ન હોય તો કાળ શું કરે? જે કંઈ છે સ્વભાવ થકી જ છે. સ્વભાવવાદીએ એની જોરશોરથી દલીલો રજૂ કરી. ત્યાં તરત જ નિયતિવાદી આવી ગયો. એક આ બધી વાતો ખોટી છે, કાળ ને સ્વભાવ ને બધું નકામું છે, નિયતિ ન હોય, નિયતિ હોય એમ જ થાય છે. પુરુષાર્થવાદીએ પોતાની દલીલો રજૂ કરી અને કર્મવાદીએ પોતાની, એમ 5 જણા પોતપોતાની રજૂઆત કરે છે. આ 5 સ્તવન બનાવ્યા અને 5 જણા ને વકીલની જેમ પોતપોતાની દલીલો રજૂ કરતા ભગવાન મહાવીરની કોર્ટમાં ઉભા કરી દીધા છે. અને પછી ન્યાયાધીશ તરીકે ભગવાન મહાવીર 5નું જજમેન્ટ આપે છે કે અપેક્ષા એ તમે પણ સાચા છો, અપેક્ષા એ તમે પણ સાચા છો, અપેક્ષા એ તમે પણ સાચા છો, પણ સંપૂર્ણપણે એક પણ સાચા નથી. ખરેખર વાસ્તવિકતા એ છે કે તમે 5 ભેગા થાવ ત્યારે કાર્ય થાય છે. એમ કરીને મહાવીરે એનું જજમેન્ટ આપ્યું છે 6ઠી ડાળની અંદર. આ 6 સ્તવનો એ વિનય વિજયજી મહારાજની એક અદભુત ગુજરાતી ભાષામાં જૈન સમાજને મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે. પણ અફસોસ કે આવી અદભુત કરુણા કરનાર મહાપુરુષોના આવા સરળ ગ્રંથોની રચનાનો પણ અભ્યાસ કરનારા આજે બહુ વિરલ જોવા મળે છે. જૈન સમાજમાંથી પેલા તો ખબર જ કેટલાને હશે કે વિનય વિજયજી મહારાજે પંચ સમવાય ઉપર આવી સુંદર ગુજરાતી ભાષામાં સ્તવનની રીતે રચના કરી છે, એવું જાણનારા કેટલા, જાણ્યા પછી એ વાંચનારા કેટલા, વાંચ્યા પછી એ સમજનારા કેટલા, ન સમજાય તો કોઈ જ્ઞાની પુરુષ પાસે જઈને એની સ્પષ્ટતા કરનારા કેટલા. આ છે આપણું દુર્ભાગ્ય. અદભુત તત્વજ્ઞાન આપણા મહાપુરુષો આપેલું હોવા છતાં આપણે એનો કોઈ લાભ લઈ શકતા નથી. જૈન સમાજે જ્ઞાનની જે ઉપેક્ષા કરી છે એ અક્ષમ્ય ઉપેક્ષા છે, ચાલી જ ન શકે. એના કારણે જૈન ધર્મને જે ગૌરવ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ વર્તમાન કાળની અંદર, વિશ્વની સમક્ષ જૈન દર્શન જે રીતે ઉપસવું જોઈએ એ રીતે ઉપસાવવામાં આપણે ઘણા પાછા પડી ગયા છીએ. અને જૈન દર્શન
ને માટેની એવી ભ્રામક માન્યતાઓ અને ભ્રમણાઓ જૈન સમાજમાં અને જૈનેતર સમાજમાં ફેલાઈ ચૂકી છે. કારણ કે આપણે જૈન તત્વજ્ઞાનની આવી મહત્વની વાતોને સરળ રીતે ઉપલબ્ધ હોવા છતાં સમાજની અંદર પ્રચલિત કરવાનો કોઈ પુરુષાર્થ કરી શકે. અને એ રીતે તમે બધા આવી વિષમ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે વિષમ કાળમાં સમય કાઢીને દર મહિને 3-3 દિવસ આવો છો, એ ખરેખર અમારા માટે તો એક આનંદનો વિષય છે કે ચલો થોડાક તો એવા જિજ્ઞાસુ નીકળે છે કે જે આનું મહત્વ સમજે છે અને સંસારની અનેકવિધ જવાબદારીઓ, અનેકવિધ જંજાળો એ બધાની વચ્ચે સમય કાઢીને આ જૈન તત્વજ્ઞાનને સમજવા માટે આવે છે. અને એ તમારો ઉત્સાહ, તમારી એ તત્વને જાણવાની જિજ્ઞાસા એ અમને પ્રેરિત કરે છે અને પ્રોત્સાહિત કરે છે આ બધી મહેનત કરવા માટે. કારણ કે આ બધા તત્વજ્ઞાનના વિષયો હકીકતમાં બાલની છાલ ઉખેડવા જેવી વાતો, અને એને ક્યાંક પાછા પ્રેજ્યુડાઇઝ ન થઈ જાવ તમે. ઓહો, આ તો બહુ અઘરું ભાઈ, જૈન દર્શન આપણું તો કામ જ નહીં, અને આવતા મહિને દર્શન જ બંધ થઈ જાય તમારા, તો તકલીફ તો અમને. એટલે અમારે ભેજાનું દહીં કરીને એને જેટલું બને એટલું કેમ સરળ કરીને મૂકવું, એવો શીરો બનાવો કે વગર ચાવે સીધો ગળામાં ઉતરી જાય. એટલે એને માટે મહેનત તો કરવી જ પડે, પણ એ મહેનત કરવામાં અમને આનંદ આવે છે. બે, એક તો એ રીતે જૈન સમાજની અંદર એક તત્વ જિજ્ઞાસુ વર્ગ ઉભો થઈ રહ્યો છે, અને બીજું એ બાને કમસે કમ ચાલો આપણે તો ચિંતન થાય છે, આપણે તો સ્વાધ્યાય થાય છે, આપણે તો પુનરાવર્તન થાય છે. હવે 14 વર્ષની ઉંમરે કર્મ વિજ્ઞાન ભણેલો અને આજે 54 વર્ષે પાછું રિવિઝન કરવા તો મળ્યું. પણ આ બધા વિષયોને સમજવા બહુ જરૂરી છે. અને એટલે કહું છું કે જો પંચકારણવાદને સમજવો હોય તો ક્યારેક શાંતિથી, એ કોઈ એક કલાકમાં સમજવાની ચીજ નથી, શાંતિથી વિનય વિજયજી મહારાજની પંચકારણવાદની આ રચનાને, સમવાય પંચ સમવાયના સ્તવનોને, એની ઢાળોને કોઈ જ્ઞાની પુરુષની પાસે બેસી એની વિશદતાથી, જુદા જુદા પાસાઓથી, જુદી જુદી દ્રષ્ટિઓથી, નયોથી એની ચર્ચા કરી અને સમજવાનો અભ્યાસ કરજો, પ્રયત્ન કરજો, તો જીવનની અંદર ક્યાંય એકાંગીપણું નહીં આવે અને ક્યાંય કોઈને પણ આપણે અન્યાય નહીં કરી બેસીએ અને ખોટા કદાગ્રહોમાં આપણે ક્યાંય બંધાઈ નહીં. તો ક્યાંક ને ક્યાંક કદાગ્રહોમાં આપણું માનસ બંધાઈ જતું હોય છે. તમે હો કે હું હોઉં, આપણા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાઈ જવું અને બંધાઈ જવું બહુ સહેલું છે. અને એ બધામાંથી મુક્ત બનીને વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરીને ચાલવું અને એ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી બહુ અઘરી હોય છે. પણ ક્યારેક પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે જ એ માટેની અનુકૂળ તકો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એવી જો આજે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે તો આપણે એને ઝડપી લેવી જોઈએ. પંચકારણવાદ, 5 કારણ ભેગા થાય ત્યારે જ કાર્ય થાય. હું અત્યારે થોડોક તમને રસાસ્વાદ કરાવવાનો જ છું. બહુ નાનકડી રચના છે. આમાં તો વિનય વિજયજી મહારાજની 2 રચનાઓ છે. એક પંચ સમવાયનું કારણ છે અને એ પછી બીજું બધું ઘણી બધી સંસ્કૃત રચનાઓ છે. 24 તીર્થંકરોના 24 ચૈત્ય વંદનો વિનય વિજયજી મહારાજે બનાવેલા છે. પણ પંચ સમવાયના તો આટલા જ પાના છે ખાલી. એનો થોડોક રસાસ્વાદ કરાવીશ, પણ એ પહેલા તમને જનરલ સામાન્ય એક સમજાવી દઉં. પંચકારણને સમજાવવા માટે એક જાણીતું દ્રષ્ટાંત છે આપણે ત્યાં, કે એક કાર્ય થાય છે એની પાછળ વસ્તુનો સ્વભાવ કામ કરતો હોય છે, યોગ્ય સમય પણ જોઈતો હોય છે, એની નિયતિ પણ જોઈતી હોય છે, એનો પુરુષાર્થ પણ જોઈતો હોય છે, અને કર્મ પણ અનુકૂળ હોય તો જ કાર્ય થાય છે. કેવી રીતે એ સમજાવવા માટેનું સરળ દ્રષ્ટાંત છે. માતૃત્વ પ્રાપ્ત કરતી સ્ત્રી, એક સ્ત્રી માતા ક્યારે બને છે? આ 5 કારણ ભેગા થાય ત્યારે જ માતૃત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. માતૃત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી પહેલા સ્વભાવ જોઈએ. માતા કોણ બની શકે? પુરુષ ક્યારે પણ માતા બની શકે ખરો? પુત્રને જન્મ આપી શકે પુરુષ? નહીં આપી શકે. કેમ? તો કે એનો સ્વભાવ નથી. પુત્રને જન્મ આપવો એ સ્વભાવ, એ યોગ્યતા, એ ઉપાદાન માત્ર સ્ત્રીને જ મળેલું છે, પુરુષને મળેલું નથી. સ્વભાવ થયો. પણ ચાલો, સ્ત્રી માતા બની શકે, એનામાં શક્તિ છે, એનો સ્વભાવ છે, એ સ્વીકારી લીધું. પણ સ્ત્રી ગમે ત્યારે માતા બની શકે ખરી? 5 વર્ષની સ્ત્રી, બાળકી માતા બની શકે
નહીં. એને માટે યોગ્ય કાળ પણ હોવો જોઈએ. યૌવન કાળમાં આવેલી સ્ત્રી જ માતા બની શકે, એ વિના ના બની શકે. ચાલો, સ્ત્રી પણ છે અને યૌવન કાળમાં પણ આવેલી છે, હવે તો એ માતા બની શકશે ને? તો કે ના, નહીં બની શકે. એની સાથે એનો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ, એનો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ. યૌવન કાળમાં આવેલી સ્ત્રી પણ યૌવન કાળમાં આવે એ પહેલા જ એ જો પુરુષાર્થ ન કરે, અથવા તો યૌવન કાળમાં આવી ગઈ પણ એ પછી જો એ લગ્ન ન કરે, પુરુષાર્થ ના કરે, તો માતા બની શકે ખરી? એકલી એકલી નહીં બની શકે. તો એને પુરુષાર્થ પણ કરવો જોઈએ. પણ એ ગમે એટલો પુરુષાર્થ કરે, કર્મ એટલે નિમિત્ત કારણને માનેલું છે, એનું મુખ્ય છે કર્મ. તો નિમિત્ત જો ન મળે, પતિ સંયોગનું જો નિમિત્ત ન મળે, નિમિત્ત કારણ ન મળે, તો માતા બની શકે ખરી? સ્ત્રી હોવું સ્વભાવ, યુવાન વય આવવી કાળ, લગ્ન કરવા, પતિનો સંયોગ પ્રાપ્ત થવો એ નિમિત્ત. પણ લગ્ન પણ કર્યા, પતિનો સંયોગ પણ થયો, પણ પછી જો પુરુષાર્થ ના કરે અથવા અવળો પુરુષાર્થ કરે, સંતતિ નિયમનના સાધનો નો ઉપયોગ કરે, તો ક્યારે માતા બની શકે ખરી? બધું જ છે, સ્ત્રી છે, યુવાન છે, પતિ સંયોગ મળ્યો છે, પણ એનો પુરુષાર્થ એવો છે કે માતા થવું જ નથી એને, તો પણ એ માતા, પુરુષાર્થ પણ એને કરવો પડે. યુવાન વયે થઈ અને 15 વર્ષની વયે દીક્ષા લઈ લીધી, એ સ્ત્રી ક્યારે પણ માતા બની શકશે ખરી? કેમ નહીં બની શકે? એ સ્ત્રી પણ છે, એ યુવાન પણ થઈ છે, પણ છતાં કેમ નહીં બને? કે એને હવે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ નિમિત્ત મળવાનું જ નથી, માટે માતા નહીં બની શકે. એટલે નિમિત્ત મળવું બહુ જરૂરી છે. ચલો, નિમિત્ત તો મળ્યું, પણ જો એ પુરુષાર્થ ના કરે માતા થવા માટેનો, અથવા તો ઊંધો પુરુષાર્થ કરે, માતા ન થવા આવ્યો, તો પણ એ બની શકે? તો એ નહીં બની શકે. અને એ પણ કર્યું, ચાલો, સ્ત્રી છે, યુવાન છે, પતિ સંયોગનું નિમિત્ત મળ્યું છે, અને માતૃત્વની ઝંખના એની તીવ્ર છે, માટે પુરુષાર્થ પણ કરે છે. ચારે આવી ગયા, છતાં બધી જ સ્ત્રીઓ માતા બને જેવો નિયમ કરો. બધું હોવા છતાં ઘણી માતા નથી બનતી. કેમ ન બની? તો કે એની નિયતિ, ભવિતવ્યતા, એને બધો પુરુષાર્થ કર્યો. ડોક્ટર પાસે ગયા, ડોક્ટરે કીધું કે ના, તમે માં બની શકો એમ છો, તમારા ફિઝિકલી તમારામાં કોઈ ખામી, પતિમાં કોઈ ખામી નથી, પત્નીમાં કોઈ ખામી નથી, બધું બરાબર છે, પુરુષાર્થ કરે છે, ઈચ્છા છે, યોગ્યતા છે, બધું છે, છતાં ઘણી સ્ત્રીઓ માતા નથી બની શકતી. ત્યાં શું કારણ? તો કે નિયતિ, ભવિતવ્યતા. આ પાંચે કારણ ભેગા થાય. સ્ત્રી હોવી જોઈએ, યુવાન હોવી જોઈએ, નિમિત્ત મળવું જોઈએ, પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, અને નિયતિ અનુકૂળ હોય તો જ એક સ્ત્રી માતા બની શકે છે, નહીં તો એ માતા બની શકતી નથી. આ પાંચ કારણનો સમવાય, ઐક્ય, પાંચે કારણ ભેગા થાય ત્યારે એક કાર્ય થયું કે માતૃત્વની પ્રાપ્તિ. બસ આ પાંચ કારણને વિનય વિજયજી મહારાજે અહીં આગળ આ સ્તવનની અંદર સમજાવેલા છે. પંચકારણના સ્તવનની પ્રારંભની અંદર, અત્યારે હું આખું સ્તવન નથી લેવાનો, પહેલા મહાવીર સ્વામી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા છે અને પછી ભૂમિકા કરી છે કે કોઈ પણ વસ્તુનો નિર્ણય સ્યાદવાદથી જ થાય, સ્યાદવાદ વિના થાય નહીં. કારણ કે એક એક અપેક્ષાથી જો વિચારવા જાઓ તો તમે ક્યારેય પણ એને યોગ્ય ન્યાય ના આપી શકો. અને એને માટેનું જાણીતું દ્રષ્ટાંતનો અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આંધળાઓ બધા ભેગા થયા અને એક હાથીને પકડ્યો. એક આંધળાના હાથમાં પગ આવ્યો છે, એ કહે છે કે હાથી કેવો છે? તો કે થાંભલા જેવો છે. બીજા આંધળાના હાથમાં સૂંઢ આવી છે કે ભાઈ હાથી કેવો છે? તો કે રે હાથી તો સાપ જેવો છે, દોરડા જેવો છે. ત્રીજા એક આંધળાના હાથમાં હાથીનો કાન આવ્યો કે હાથી કેવો છે? તો કે સુપડા જેવો છે. ચોથાના હાથમાં માથું આવ્યું કે હાથી કેવો છે? અરે કે મોટા દડા જેવો છે. આમ એક એક અંગને પકડીને જે લોકોએ નિરૂપણ કર્યું એને આંશિક નિરૂપણ કર્યું, પણ અને એના કારણે ઝઘડવા માંડ્યા કે નાના તારી વાત ખોટી છે, હું કહું છું ને દોરડા જેવો છે યાર, થાંભલા જેવો નથી. તો કે તને શું ખબર પડે? હું કહું છું, હું જોઈ રહ્યો છું ને થાંભલા જેવો છે. અને ત્યાં તમારા જેવો એક ડાયો માણસ, દેખતો માણસ ઉભો હતો, એ કે ભાઈ ઝઘડો નહીં ને, પણ તમે બધા સાચા છો.
સૂંઢની અપેક્ષા એ વિચારો તો આથી દોરડા જેવો છે, પગની અપેક્ષા એ વિચારો તો એ થાંભલા જેવો છે, કાનની અપેક્ષા એ વિચારો તો સુપડા જેવો છે, માથાની અપેક્ષા એ વિચારો તો ઢોલ જેવો છે. પણ તમે બધા એક એક અંગથી નિરૂપણ કરો છો. હકીકતના હાથી ન થાંભલા જેવો છે, ન દોરડા જેવો છે, ન સુપડા જેવો છે, હાથી જેવો છે. બધાનો સમન્વય કરો ત્યારે જ હાથીનું તમે સાચું નિરૂપણ પામી શકો. એનો પણ અહીં આગળ ઉલ્લેખ કર્યો છે વિનય વિજયજી મહારાજે કે આ રીતે અનેકાંત દ્રષ્ટિથી એનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. અને પછી હવે એક એક સંવાદ આવતા જાય છે અને પોતપોતાની દલીલો કરતા જાય છે. શ્રીજીન શાસન જગજયકારી સ્યાદવાદ શુદ્ધ રૂપ રે. સ્યાદવાદ એ જેનું શુદ્ધ રૂપ છે એવું જીન શાસન આ જગતની અંદર જયકારી છે. નય એકાંત મિથ્યાત્વ નિવારણ સકલ અભંગ અનુરૂપ. એ કેવું છે? એકાંત નયનું મિથ્યા નયનું નિવારણ કરનારું છે શ્રીજીન શાસન જગજયકારી. કોઈ કહે એક કાળ તણે વસ સકલ જગત ગતિ હોય રે. કાળવાદી આવ્યો અને એને કીધું કે આખા દુનિયાની અંદર જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે, જે કંઈ ગતિ છે એ બધું કાળ થકી જ છે, બીજું કંઈ નથી. એક નાનકડું બીજ, ગમે એટલો પુરુષાર્થ કરો, ગમે એટલા નિમિત્તો આપો, ગમે એટલા ખાતર નાખો, આજે ને આજે કોઈ દિવસ ઝાડ બની શકે છે ખરું? બીજમાંથી વૃક્ષ થવું હોય તો એને માટે કાળ જ કામ કરે છે. કાળે જ એ બીજમાંથી અંકુરો ફૂટે, કાળે જ એમાંથી ધીમે ધીમે શાખા ફૂટે, કાળે જ એની ઉપર પાંદડા લાગે, કાળે જ એની ઉપર ફૂલ આવે અને છેલ્લે યોગ્ય કાળ આવે ત્યારે જ એની ઉપર ફળ આવે. એક વૃક્ષને ફળ સુધી પહોંચવા માટે બીજને કાળ સિવાય બીજું કોઈ કામ લાગતું નથી. માટે કાળ એ મુખ્ય કારણ છે. કાળ વિના કશું જ થતું નથી. અંકુરા ફૂટવા, કળી ફૂટવી, પાંદડા આવવા, ફૂલ લાગવા, ફળ લાગવા, આ બધું કાળ થકી જ થાય છે. અરે તમે ગમે એટલી મહેનત કરો, ઋતુનું ચક્ર કાળે જ ચાલે છે. શિયાળામાં જ ઠંડી આવે, ઉનાળામાં જ ગરમી આવે, ગમે એટલો પુરુષાર્થ કરો એમાં કઈ ફેરફાર ન થઈ શકે. કાળનું ચક્ર જ આ વિશ્વની અંદર કામ કરે છે. યોગ્ય સમયે જ યોગ્ય ઋતુ ફળીભૂત થાય છે. કર્મનું પણ ફળ ક્યારે મળે છે? કાળ પાકે ત્યારે. કર્મ બાંધો આજે, પણ ફળ ક્યારે મળે? અબાધા કાળ વ્યતીત થઈ જાય અને એ વિપાક રૂપે પરિણમે ત્યારે કર્મનું પણ ફળ આખરે તો કાળ પાકે ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે. કાળ વિના કશું જ થતું નથી. કાળની દલીલો અહીં આગળ કરે છે. કાળે ઉપજે કાળે વિણશે અવરન કારણ હોય રે. યોગ્ય કાળે ચીજ ઉત્પન્ન થાય છે, અમુક સમય ટકે છે અને કાળ પૂરો થાય એટલે એનો પાછો નાશ થઈ જાય છે. એને કોઈ બીજું કોઈ કારણ કામ કરતું નથી. શ્રીજીને શાસન જગજયકારી. કાળે ગર્ભ ધરે જગ વનિતા. યોગ્ય કાળે જ સ્ત્રી ગર્ભ ધારણ કરી શકે છે, ગમે ત્યારે નથી કરી શકતી. કાળે જન્મે પુત્ર રે. ગર્ભ ધારણ કર્યા પછી પણ બાળકને જન્મ તરત નથી અપાતો. 9 મહિનાનો કાળ પસાર કરવો જ પડે છે દરેકને. કાળ વિના માતા બનાતું નથી. કાળે જન્મે પુત્ર રે. કાળે બોલે કાળે ચાલે. બાળક જન્મ્યું, તમે એને આજે ને આજે બોલાવવાની મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો, ભૂતપૂર્વના કરો, બોલ બોલ બોલે ના, એ યોગ્ય કાળે જ બોલે. એને ચલાવવાની મહેનત કરો, એના કાળે જ ચાલે. કાળે બોલે કાળે ચાલે. કાળે ઘરે ઘરસૂત્ર રે. અને ઘરની જવાબદારી યુવાન થાય ત્યારે તમે કહો છોકરો જન્મી ગયો, હવે બસ આપણે નિરાશ, આપણે આજથી રિટાયર્ડ, હવે આજથી છોકરો સંભાળશે ઘર. ન સંભાળે, ધીરજ રાખ, એને યુવાન થવા દે, પછી ઘરની જવાબદારી સંભાળશે. કાળે ઘરે ઘરસૂત્ર રે. ઘરનું સૂત્ર ધારણ કરે છે એ યોગ્ય કાળે જ ધારણ કરે છે. કાળે દૂધ થકી દહીં હોવે. દૂધમાં મેળવણ નાખો છો અને 5 મિનિટ પછી જુઓ થાય દહીં. દૂધમાં દહીં થવાની યોગ્યતા છે કે નહીં? છે. એમાં તમે નિમિત્ત નાખ્યું કે નહીં? મેળવણ નાખ્યું કે નહીં? પુરુષાર્થ કર્યો કે નહીં? પણ તરત દહીં થાય? તો કે ના ભાઈ, એને થોડા કલાક જવા દો. કાળે જ દૂધમાંથી દહીં થાય, એમને એમ ન થાય. કાળ વિના બધું નકામું છે. જોરશોરથી કાળ પોતાની દલીલો રજૂ કરી શકે. કાળે દૂધ થકી દહીં હોવે. કાળે ફળ પરિપાક રે. આંબો લાગે ભલે માર્ચ મહિનામાં, પણ આંબો પાકે ક્યારે? કેરીનું મોર તો લાગી ગયો, પણ મોર લાગ્યો એટલે આજે તમે ખાઈ શકો. તમારે ધીરજ રાખવી પડે. યોગ્ય કાળે જ ફળ પાકે છે. ઉતાવળે આંબા પાકે
નહીં. કાળ વિના બધું નકામું છે. વિવિધ પદાર્થ કાળ ઉપજાવે, કાળે સૌ થાય ખા કરે. યોગ્ય કાળે વિવિધ શક્તિઓ ચીજો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ કાળ વીતે એટલે બધું ખાક થઈ જાય છે. આ શરીરને સંભાળવાનો ગમે એટલો પુરુષાર્થ કર્યો, ગમે એટલું કર્મ તમારું સારું હોય, ગમે એટલા તમારામાં યોગ્યતા હોય, પણ આ શરીર એક દિવસ ખાક થવાનું કે નહીં? મરવું નથી છતાં મરવું પડવાનું કે નહીં? કોણ કરે છે તમને જન્મથી મૃત્યુ સુધી? કોણ તાણી ગયું? કાળ. કાળ વિના બધું નકામું છે. ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી આરા છે જોઈ જોઈ ભાતરે. ઉત્સર્પિણી કાળ, અવસર્પિણી કાળ, કાળનું જ ચક્ર ચાલે છે. ચડતો કાળ, પડતો કાળ, ચોથો આરો, પાંચમો આરો, ચોથા આરામાં સરળતા હોય, પાંચમા આરામાં કુટિલતા હોય. આ બધું કોના થકી થાય છે? કાળ. કાળ જ મુખ્ય છે. સટ ઋતુ કાળ વિવિધ વિચારો ભિન્ન ભિન્ન દિન રાત્રે. અરે 6 ઋતુઓનું ચક્ર શેનાથી ચાલે છે? તમે ફેરવી શકો છો? તમારા હાથની વાત છે પુરુષાર્થથી કે તમે ઋતુને બદલી નાખો? એ યોગ્ય સમયે યોગ્ય ઋતુ આવે. આ ઋતુનું ચક્ર, ષટ ઋતુનું, એ કાળ થકી જ ચાલે છે. કાળે બાલ વિલાસ મનોરથ યૌવન કાળા કેસરે. નાનકડા બાળકની અંદર જે વિલાસ મનોરથ, સુંદર, બાળકની દરેક પ્રવૃત્તિ ગમે, પણ એ નાના બાળકની જ ગમે, યોગ્ય કાળે જ. એ જ બાળક મોટું થઈ જાય ને હવે એવા ચાડા કરવા માંડે, તમને ગમે ના ગમે? એના યોગ્ય કાળે જ ગમે. અને યૌવન કાળા કેસરે. અને કાળા કેસ યૌવનમાં જ રહે છે, ગડપણમાં રહેતા નથી. કોણે કર્યા કાળામાંથી ધોળા? કાળે. કાળ થકી જ બધું પરિવર્તન આવે છે. વૃદ્ધપણે વળી પડી, વૃદ્ધપણું આવ્યું એટલે એકદમ તણાયેલી, ચુસ્ત રહેલી, કસાયેલી કાયા, એમાં કરચલીઓ પડી, ચામડી લબડવા માંડી, હોઠ લબડી ગયા, દાંત બોખા થયા. આ બધું કોણે કર્યું? કાળ વિના કઈ થાય છે? ભાઈ કાળ જ આ દુનિયાની અંદર છે, બાકી બીજું બધું નકામું છે. શ્રીજીને શાસન જગજયકારી એમ કરીને કાળે પોતાની જોરદાર રજૂઆત કરી. એને કીધું કે બધું જે કઈ થાય છે કાળ થકી થાય છે, એના વિના કશું જ થતું નથી. ત્યાં તરત જ સ્વભાવવાદી ઉભો થયો. એ કે ભાઈ બહુ મોટી ડંફાસો ના માર, તારો કાળ બાળ કઈ કામ નહીં લાગે. જો સ્વભાવ ન હોય ને તો કાળ પણ કઈ કરી શકે નહીં. તવ સ્વભાવવાદી વધેજી કાલ કિસ્યું કરે રંગ. વસ્તુ સ્વભાવે નીપજેજી વીણશે તેમજ નિસંગ. વસ્તુ એના સ્વભાવ થકી જ, કાળ ગમે એવો હોય, તું કે યોગ્ય કાળે ફળ લાગે. લે લીંબોડીના ઝાડ ઉપર આંબા ફળાવી દો તો જો. લીમડાનું ઝાડ કોઈ દિવસ આંબો આપે ખરું? ગમે એવો કાળ તારો અનુકૂળ હોય, તું ક્યાંથી આંબા લાવીશ? કારણ કે લીમડાના ઝાડમાં આંબા આપવાનો સ્વભાવ ન હોય તો કાળ પણ કાંઈ કરે નહીં. ખોટી વાત છે તારી, જા. છતે યૌવન યૌવનવતીજી વાંજણી ન જણે બાળ. તું કે છે કે વયથી થાય, કાળથી થાય, તો કાળ તો યૌવન વયનો કાળ આવી ગયો છે, પણ વાંજણી સ્ત્રી કોઈ દિવસ બાળકને જન્મ આપે કેમ નહીં? તો કે એનામાં સ્વભાવ નથી, વાંજણી છે. ગમે એવો યૌવન કાળ ખીલી ઉઠ્યો હોય, ગમે એવો પતિ સંયોગ થયો હોય, ગમે એવા પુરુષાર્થ કરે, પણ એ બાળકને જન્મ ના આપી શકે, કારણ કે એનામાં સ્વભાવ નથી. માટે કાળની વાત ખોટી છે. કાળ અનુકૂળ હોય પણ જો સ્વભાવ ન હોય તો કાળ કાંઈ કરી શકે નહીં. મૂછ નહીં મહિલા મુખેજી. જુવાનીમાં ભલભલા ભાયડાઓને મૂછ ફૂટી નીકળે છે, પણ સ્ત્રીઓને કોઈ દિવસ મૂછ ફૂટી? એને પણ યૌવન કાળ તો આવ્યો, કાળ તો એને પસાર કર્યો, જેટલો તમે કર્યો એટલો જ કાળ એને પણ પસાર કર્યો. એના મોઢા ઉપર મૂછ કેમ નથી ફૂટતી? સ્વભાવ નથી. મૂછ નહીં મહિલા મુખેજી. અને કરતલ ઉગે નો વાળ. માથામાં વાળ ઉગે, પણ દુનિયામાં કોઈ માણસના તળિયામાં, હાથના તળિયામાં વાળ ઉગ્યા છે? કારણ કે હાથના તળિયામાં વાળ ઉગાડવાનો સ્વભાવ નથી. ગમે એટલી મહેનત કરો, ગમે એવો કાળ હોય, યોગ્ય કાળે ડાજી મૂછ આવે, પણ એ જ યૌવન કાળમાં હાથમાં કેમ વાળ નથી ઉગતા? તો કે સ્વભાવ નથી. માટે એટલે કાળ બાળની વાત ખોટી છે, સ્વભાવ એ જ મુખ્ય છે. વીણ સ્વભાવ નવી નીપજેજી કેમ પદાર્થ હોય. આંબા ન લાગે લીંબડેજી. આંબો લીમડા ઉપર લાગતો નથી. મોર પીંછ કોણ ચિતરેજી. મોર પીંછના આટલા મસ્ત કલર કોણ ચિતરવા ગયું? કોણ બનાવવા ગયું? તો કોઈનો પુરુષાર્થ કામ કરી ગયો છે ત્યાં? નહીં.
પણ એ મોરપીંછ મોરને જ કેમ લાગે છે, કાગડાને કેમ નથી લાગતા? કાળ તો બંનેને એક સરખો મળ્યો. ચાલો, તો મોરને પીંછ લાગે રંગબેરંગી, કાગડાને ન લાગે એનું કારણ શું? એનો સ્વભાવ. મોર પીંછ કોણ ચિતરેજી અને કોણ કરે સંધ્યારંગ? અંગ વિવિધ સવી જીવનાજી સુંદર નયન કુરંગ. અને જીવના અંગોપાંગ કેટલા સરસ છે. સરસ મજાની આંખ, સરસ મજાનું નાક. આ બધા કોણ બનાવે છે? કોઈ બનાવવા ગયું ને કાળ થકી થાય છે? હરણની આંખો એકદમ સુંદર ગણાય છે, પણ એ હરણને મળે છે, ગધેડાને નથી મળતી. કેમ? એનો સ્વભાવ. કાળ તો બંનેનો છે, બંને યુવાન છે. એક યુવાન ગધેડો અને એક યુવાન હરણ. પણ હરણ જોવું ગમે છે, ગધેડો જોવો નથી ગમતો. હરણની આંખો સુંદર છે, ગધેડાની સુંદર નથી. એ કોણે કરી? કાળ. કાળ તો બંનેને મળ્યો છે, પણ સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ થકી થાય છે. કાંટા બોર બબૂલ નાજી કોણે અણિયાળા કીધ? બાવળના કાંટાને ધારદાર કોણ બનાવવા ગયું? કાળ બનાવે છે એની અણી. કાંટા અણિયાળા જ હોય અને ફૂલ સુવાળા જ હોય. આ ફૂલને સુવાળપ કોણે આપી અને કાંટાને ધારદાર અણી કોણે આપી? કાળે આપી? નહીં, ફૂલનો સ્વભાવ અને કાંટાનો સ્વભાવ. એટલે આખરે તો વસ્તુ સ્વભાવ થકી જ થાય છે. કાળબાળની તારી બધી વાતો ખોટી છે. જે કંઈ છે એ સ્વભાવ થકી જ છે. મત્સ્ય તુંબ જળમાં તરેજી બુડે કાગ પહાણ. માછલા પાણીમાં તરે, તુંબડું પાણીમાં તરે. એક પાણીમાં પથ્થર નાખો તો ડૂબી જાય. આ માછલાને તરવાની શક્તિ કોણે આપી? માછલું કેમ તરે છે અને પથ્થર કેમ ડૂબે છે? આનો જવાબ આપો. કાળ થકી પુરુષાર્થ કર્યો? નિયતિ? નહીં, સ્વભાવ. તુંબડાનો સ્વભાવ છે તરતા રહેવાનો, પથ્થરનો સ્વભાવ છે ડૂબી જવાનો. વસ્તુનો સ્વભાવ કામ કરે છે. કાળની વાતો બધી ઠીક છે, મુખ્ય તો સ્વભાવ જ છે. પંખી જાત ગયણે ફરેજી અને પંખીઓ આકાશમાં ઉડે છે. માણસ એના કરતા બહુ બુદ્ધિશાળી, બહુ શક્તિશાળી, બહુ પ્લાનિંગ કરવા વાળો, પણ એ પક્ષીની જેમ ઉડી શકતો નથી. કેમ? સ્વભાવ. પક્ષીની પાસે સ્વભાવ છે કે ઉડી શકે, એનામાં કુદરતી યોગ્યતા છે. સ્વભાવ, યોગ્યતા, ઉપાદાન એની કુદરતી શક્તિ છે. એ ઉડી શકે, તમે નહીં ઉડી શકો, કારણ કે તમારામાં એ યોગ્યતા નથી. યોગ્યતા હોવી બહુ મહત્વની છે. પછી કાળ કામ કરે, પછી બીજા બધા કારણો કામ કરે, પણ જો યોગ્યતા જ ન હોય તો બધું જ નકામું છે. વાયુ સૂઠથી ઉપસમેજી હરડે કરે વિરેચ. બંને જળ વસ્તુ. સૂંઠનો ગાંગડો આવડો અને હરડે બી આવડી, પણ સૂંઠ ખાવ તો વાયુ સમી જાય, હરડે ખાવ તો મળ નીકળી જાય. સૂંઠ મળ નથી કાઢતી અને હરડે વાયુ નથી સમાવતી. આનું કારણ શું? વસ્તુનો સ્વભાવ, બીજું કાંઈ જ નહીં. બાકી દેખાવમાં બંને ચીજ સરખી. વાયુ સૂંઠથી ઉપસમેજી હરડે કરે વિરે સીજે નહીં કણ કાંગડું. કોરડું મગ હોય એને ગમે એટલો કાળ તમે સીજવા માટે મૂકી દો, 1 કલાક સુધી ચૂલે ચડાવો, એ સીજે ખરું? જો કાળથી બધું કામ થાય છે તો મગ સીજી જવા જોઈએ. આવડા બધા મગ મૂક્યા હતા, બીજા મગ સીજી ગયા અને કોરડું મગ નથી સીજતું. આનું કારણ આપો, જવાબ આપો. કેમ ન સીજ્યું? સ્વભાવ. સીજે નહીં કણ કાંગડુજી શક્તિ સ્વભાવ અને રવિ તાતો શશી શીતળોજી. રવિ ચરારા મારતો અને ગરમી આપતો છે અને ચંદ્ર શીતળતા વેરતો છે. કેમ? એમ બંને આકાશના નક્ષત્રો, બંને આકાશમાં વિહરનારા, પણ સૂર્ય ગરમી આપે છે અને ચંદ્ર શીતળતા આપે છે. એનું કારણ શું? સ્વભાવ. ચંદ્રનો સ્વભાવ છે શીતળતા આપવી, સૂર્યનો સ્વભાવ છે ઉષ્ણતા આપવી. આખરે તો સ્વભાવ થકી જ આ દુનિયાની અંદર બધું ચાલે છે. ક્ષય દ્રવ્ય આપ આપણાજી ન તજે કોઈ સ્વભાવ. ક્ષય દ્રવ્ય, ષડદ્રવ્ય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પૂતગલાસ્તિકાય, આ ક્ષય દ્રવ્ય પોતપોતાનો સ્વભાવ છોડે છે? કોઈ
પોતપોતાના સ્વભાવથી ચલિત થતા નથી. કાળના ગમે એટલા પરિવર્તનો આવે પણ દરેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવ થકી જ પ્રવર્તે છે. માટે સ્વભાવ એ જ મુખ્ય છે. કાળ ભલે ગમે એટલી કહેતું હોય કે કાળ મારા થકી બધું થાય છે, પણ જો વસ્તુના સ્વભાવમાં જ ન હોય, વસ્તુમાં યોગ્યતા જ ન હોય, એનું ઉપાદાન જ જો યોગ્ય ન હોય તો કાળ કાંઈ જ કરી શકતો નથી. માટે ઉપાદાન એ જ મુખ્ય છે. એમ કરીને ઉપાદાને પોતાની રજૂઆત કરી અને ત્યાં ભવિતવ્યતા ઉભી થઈ ગઈ. એ કહે છે કે આ કાળ ને સ્વભાવ બંનેની વાતો ખોટી છે, બે ખોટા છે. હકીકતમાં તો મારા થકી જ બધું ચાલે છે. કાળ કી શું કરે બાપડોજી, વસ્તુ સ્વભાવ અકજ, જો નવી હોવે ભવિતવ્યતાજી, તો કેમ સીજે કજ રે પ્રાણી, મકરો મન જંજાળ, ભાવિ ભાવ નિહાળ રે પ્રાણી, મકરો મન જંજાળ. મનને જંજાળમાં ના નાખો, ભાવિ ભાવને જોયા કરો. જે કંઈ થાય છે ભાવિ ભાવ હોય એ મુજબ જ થાય છે. બાકી મગજમારી કરશો તો દુઃખી થઈ જશો કે આમ કેમ થયું ને આમ કેમ થયું. કાળથી એ કંઈ નથી થતું ને સ્વભાવથી એ કંઈ નથી થતું. માટે એ પ્રાણી તું મનની બધી જંજાળ મૂકી દે અને ભાવિ ભાવ નિહાળ રે પ્રાણી, મકરો મને જંજાળ. ભાવિ ભાવ જોયા કરો, જેમ ભવિતવ્યતા હશે એમ થયા કરશે. જલ નિધિ તરે જંગલ ફરેજી, કોટી જતન કરે કોય, અણભાવી નવી હોવે નહીં જી, ભાવી હોય તે હોય રે પ્રાણી, મકરો મને જંજાળ. જલનિધિ તરે જંગલ ફરેજી, કોટી જતન કરે કોઈ. ગમે એટલા ઉપાયો કરો પણ જો ભવિતવ્યતા ન હોય તો કંઈ પણ સફળતા મળતી. અણભાવી નવી હોવે નહીં જી, જે થવાનું નથી એ નથી જ થવાનું. તમારે જો મૃત્યુ તમને આવવાનું છે તો આવવાનું છે, બચવાના 1000 ઉપાય કરો, મોત ગમે ત્યાંથી પકડી પાડશે. અને જો તમારે ભાવિમાં મરવાનું નહીં હોય ભવિતવ્યતા, તો કોઈ તમને ગમે એટલો મારવાનો પ્રયત્ન કરશે તોય તમે બચી જશો, તમને કોઈ મારી નહીં શકે. આંબે મોર વસંત માજી, ડાળે ડાળે કે લાખ. વસંત ઋતુમાં આંબાની એક એક ડાળીએ લાખો મોર લાગી જાય છે. કોઈ ખર્યા કોઈ ખાગટીજી, કે આધા કે સાખરે પ્રાણી, મકરો મને જંજાળ. આંબે વસંત ઋતુ આવી, કાળ અનુકૂળ છે, આંબામાં યોગ્યતા છે, લાખો મોર લાગી ગઈ છે, પણ ઘણા બધા મોર ખરી જાય છે. ઘણા બધા અડધે ખાગતી થઈને એટલે કે નાની નાની કેરીઓ થઈને પડી જાય છે, અડધી કાચી કેરીઓ થાય છે અને અમુક જ કેરીઓ પાકવા સુધી ટકે છે. આમાં કોણ કાળ કામ કરે અને કયો સ્વભાવ કામ કરે? જેની ભવિતવ્યતા હતી એ ટકી, બાકીની બધી ગઈ. માટે ભવિતવ્યતા ન હોય તો કાંઈ થતું નથી. નિયતિ વશે વણચિંતવ્યુજી, આવી મળે તત્કાલ. નિયતિ હોય તો તમે વિચાર્યું ન હોય ને તમને કંઈક લાભ થઈ જાય, અચાનક તક મળી જાય. વર્ષાસોનું ચિંતવ્યુજી, નિયતિ કરે વિસરાડ રે પ્રાણી, મકરો મન જંજાળ. નિયતિ હોય તો વગર ચિંતવે પણ વાતાવરણ અનુકૂળ થઈ જાય છે. કેટલી વખત મહેનત કરી હોય જે વસ્તુ માટે પણ તમને સફળતા ન મળતી હોય અને ક્યારેક એક ક્ષણની અંદર જ અચાનક વિચાર્યું ન હોય, કંટાળીને છોડી દીધું હોય અને અચાનક તક એવી આવી જાય જે પહેલા મહેનત કરીને નહોતું મળ્યું એ વગર મહેનતે પણ તમને મળી જાય છે. એ કોના થકી થાય છે? તો કે ભવિતવ્યતા થકી થાય છે. એક ઉંદરડો દોડતો દોડતો એક કરંડિયા પાસે પહોંચ્યો. એને ભૂખ લાગી હતી. એને એમ હતું કે આ કરંડિયાની અંદર લાડવા હશે એટલે કરંડિયાને કોતરી ખાવું અને અંદર ઘૂસીને પેટ ભરી લઉં. એટલે એને એના દાંતથી ઉંદરડાએ કરંડિયાને કોતર્યો. તો કરંડિયાની અંદર ઘરના માણસે એક નાગને પૂરેલો હતો જે ક્યારનો અકળાઈને બેઠો હતો અને ભૂખ્યો થયેલો હતો. જેવો ઉંદરડાએ કોતર્યું અને અંદર ઘૂસ્યો એટલે નાગ એને સ્વાહ કરી ગયો. પુરુષાર્થ કર્યો ઉંદરડાએ, લાભ મળ્યો નાગને. ખાવા ગયો તો લાડવો,
ભેટી ગયું મોત. આમાં ક્યાં કાળ, ક્યાં સ્વભાવ, ક્યાં પુરુષાર્થ કામ કર્યો? ભાવિ ભાવ કે પેલાને વગર મહેનતે ખાવાનું મળી ગયું અને આને મહેનત કરીને મોતને ફેંકવું પડ્યું. આમાં નિયતિ સિવાય તમે બીજું શું કહેશો? એને તો બિચારા ખાવા માટે ભૂખ્યો હતો તો ખાવાનો પુરુષાર્થ કર્યો હતો, પણ એની નિયતિ મરવાની હતી માટે મરી ગયો. આમ અનેક ઘટનાઓ જે કંઈ ઘટે છે એમાં માણસનો પુરુષાર્થ પણ ત્યાં કંઈ કામ નથી લાગતો, કાળ પણ કામ નથી લાગતું, પણ નિયતિ હોય એમ જ થાય છે. નિયતિ વિના તમે શું કહેશો? એક જ ખાણમાંથી નીકળેલા બે પથરા, એક ભગવાનની મૂર્તિ બને છે અને બીજો ધોબી ઘાટમાં મુકાય છે અને રોજ ધોકાના માર ખાય છે. શેના થકી? એની નિયતિ એવી. એક જ ગાયના બે વાછરડા, એક શંકરનો કોઠિયો બને છે અને બીજો ગાણીની અંદર જોડાઈ જાય છે અને ફર્યા કરે છે. કેમ? એની નિયતિ એવી હતી. એટલે જાત જાતના દ્રષ્ટાંતો આપીને નિયતિવાદી એમ કે છે કે જે કંઈ થાય છે આખરે જીવની જે નિયતિ હોય, ભવિતવ્યતા હોય એમ જ થાય છે. એમાં બીજો કોઈ કારણો કામ કરી શકતા, બધું નક્કી જ છે. ત્યાં કર્મવાદી ઉભો થઈને કહે છે કે નહીં, આ પણ વાત ખોટી છે. નિયતિ, કાળ, સ્વભાવ બધા કારણો ભલે હોય પણ એ બધા ગૌણ છે. ખરેખર તો કર્મ થકી જ બધું થાય છે. કાળ સ્વભાવ નિયતમતી કૂડી કર્મ કરે તે થાય. કર્મે નિરય તીરી નર સુર ગતિજી જીવ ભવાંતર જાય ચેતન ચેતીએ રે કર્મ સમો નહીં કોઈ. તિર્યંચ ગતિમાં, નરક ગતિમાં, દેવ ગતિમાં, મનુષ્ય ગતિમાં જીવને જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. કોના થકી? જે જીવના જેવા કર્મ એવી ગતિમાં એ જાય. એની ઈચ્છા તો ઘણી હોય કે હું દેવ ગતિમાં જાઉં, પણ નરકમાં જવું પડે. કર્મ એવા કર્યા હોય તો કર્મ પ્રમાણિત થાય. એનો પુરુષાર્થ ત્યાં કઈ ચાલતો નથી. કર્મે રામ વસ્યા વનવાસ સીતા પામે આળ. રામને જંગલોમાં કેમ ભટકવું પડ્યું? એના કર્મે એને વનવાસ આપ્યો. અને સીતા આટલી બધી નિર્દોષ હોવા છતાં એની ઉપર આડ કેમ મુકાયું? એના કર્મ થકી એની ઉપર આડ મુકાયું. કર્મે લંકાપતિ રાવણનું રાજ થયું વિસરાળ. અને લંકાપતિ રાવણ આવો શક્તિશાળી રાજા હોવા છતાં એનું રાજ્ય ખેદાન મેદાન થઈ ગયું. કારણ એના કર્મ એવા હતા. કર્મે કીડી, કર્મે કુંજર, કર્મે નર ગુણવંત. કર્મથી કીડી થાય છે અને કર્મથી જ હાથી થવાય છે. કર્મથી જ માણસ ગુણવાન બની શકે છે. કર્મે શોક રોગ દુઃખ પીડિત જન્મ જાય વિલપન. કર્મથી રોગ આવે છે, કર્મથી શોક આવે છે, કર્મથી દુઃખથી પીડિત થાય છે અને કર્મથી મૃત્યુને પણ ભેટે છે. કર્મે વરસ લગે રિષ હેસર ઉદક ન પામ્યા અન્ન. ઋષભદેવ ભગવાન કર્મના ઉદયના કારણે એક વર્ષ સુધી અન્ન કે પાણી કશું જ પામી શક્યા નહીં. એમના કર્મના ઉદય હતા માટે એમને અંતરાય કર્મ નડ્યા એટલે કંઈ જ મળી શક્યું નહીં. કર્મે વીર અને જુઓ યોગમાં ખીલા ઠોક્યા કન્ન. અને કર્મ એવા બાંધ્યા હતા માટે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને કાનમાં ખીલા ઠોકાયા. જે કંઈ થાય છે બધું કર્મથી જ થાય છે. કર્મે એક સુખ પાળે બેસે સેવક સેવે પાય. એક જ માના બે દીકરા, એક સુખ પાળે બેસે, સુખ સૈયામાં બેસે છે, આરામથી જિંદગી, અને બીજો બિચારો જિંદગી સુધી ટસરડા કરતો ફરે છે, છતાં ખાવાનું પણ પૂરું મળતું નથી. બે સગા ભાઈઓમાં આટલો બધો ભેદ કેમ પડ્યો? બંનેના કર્મ જુદા જુદા હતા, બાકી બંને પુરુષાર્થ કર્યો છે. બંનેને એક જ કાળ મળ્યો છે, એક જ સમયમાં છે, એક જ સદીમાં છે. બંને પુરુષાર્થ કર્યો છે, પણ કર્મ જુદા હોવાના કારણે એક પગ દબાવે છે અને બીજો પગ દબાવરાવે છે. આટલો ફરક છે બે ભાઈઓની વચ્ચે. કર્મે એક સુખ પાળે બેસે સેવક સેવે પાય. કર્મે હય ગય રથ ચડ્યા ચતુર નર. એક આગળ ઉજાય અને કર્મથી હય ગય રથ, હાથી, ઘોડા, રથ, પાલથી બધું પામે છે. અને કર્મથી એકની પાસે એ બધું હતું એ બધું ઉજળી જાય છે. એક દિવસનો રાજા બીજે દિવસે રંક બની જાય છે અને એક દિવસનો રંક એકાએક લોટરી લાગી અને બીજે દિવસે કરોડપતિ માણસ બની જાય છે. કેમ? તો કે એનું ભાગ્ય, એનું કર્મ એને જોર કરે છે. ઉંદર એકે કીધો ઉદ્યમ કરંડિયો કર કોલે. માહે ઘણા દિવસનો ભૂખ્યો નાગ રહ્યો દુઃખ ડોલે. ચેતન ચેતીએ રે કર્મ સમો નહીં કોઈ. કર્મ હોય એમ જ થાય છે. એટલે જે કંઈ છે એ કર્મ થકી થાય છે. કર્મ
દરેકના જે પ્રમાણે ઉદયમાં આવે એ પ્રમાણે જ તે પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થાય છે. કર્મ વિના કશું જ થઈ શકતું નથી. ના, ફરક છે. કર્મ એ આપણા જ ગઈકાલના પુરુષાર્થનું આજે ફળ છે અને નિયતિમાં કોઈ પુરુષાર્થ નથી હોતો. કુદરતી રીતે પરિણામનું સર્જન થાય છે. કર્મ એટલે શું છે? ગઈકાલનો આપણો પુરુષાર્થ એ આજનું આપણું કર્મ છે. આજનો આપણો પુરુષાર્થ એ આવતીકાલનું આપણું કર્મ છે, ભાગ્ય છે. પણ કર્મના કરતા આપણે છીએ, નિયતિના કરતા આપણે નથી. ત્યાં કુદરત બસ કશો જ જ્યાં આગળ બીજો તર્ક ન લાગે, બીજું કોઈ કારણ ન મળે અને છતાં કંઈક થતું દેખાય, ત્યાં આગળ એમ કહેવાય કે એ નિયત છે. કર્મ હતા, કર્મ અનુકૂળ હતો માટે જ તમને સુંદર સંયોગો મળ્યા, અનુકૂળ સંયોગો મળ્યા. છતાં માતા ન બની શક્યા. કેમ? કર્મ તો હતા, અનુકૂળ હતા. પણ જો કર્મ ન હોતો તો પતિ મળત જ નહીં સારો, અનુકૂળ, એને માટેની યોગ્યતા બધી ધારણ કરનારો. પણ એ બધું મળ્યું એમ સૂચવે છે કે કર્મ તમારા સારા છે, પુરુષાર્થ તમે કર્યો છે, પણ છતાં તમને ફળ નથી મળતું, તો ત્યાં આગળ નિયત. જ્યાં આગળ પુરુષાર્થ દેખાતો હોય, જ્યાં આગળ કર્મ પણ શુભ દેખાતા હોય, જ્યાં આગળ કાળ યોગ્ય દેખાતો હોય, જ્યાં આગળ ઉપાદાન પણ અનુકૂળ હોય અને છતાં પણ જ્યારે પરિણામ જોવા ન મળે ત્યારે એમ કહેવાય કે એની નિયત છે. જ્યાં બીજા કોઈ કારણ કામ કરતા ન જણાય અને છતાં કાર્ય જણાય તો ત્યાં કયું કેમ આમ થયું? જ્યાં કોઈ તર્ક ન લાગે, જ્યાં કોઈ જવાબ ના મળે, ત્યાં આગળ નિયતિ કયો કે ભવિતવ્યતા. ભવિતવ્યતા એના સર્જક આપણે પોતે નથી, કર્મના સર્જક આપણે પોતે છીએ. આટલો ફરક છે. એના કર્મ ઉદયમાં આવ્યા છે. સીતાને કર્મ ઉદયમાં આવ્યું છે. ક્યાંક એ કર્મ બાંધી લીધું એને, માટે આજે ઉદયમાં આવ્યું છે. એનો ભૂતકાળ તપાસો તો એ તમને ખ્યાલ આવે કે ભૂતકાળમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એને એ કર્મ બાંધી લીધેલું છે. જેમ કે ભગવાન મહાવીરે સૈયા પાલકના કાનમાં શીશુ રેડાવ્યું અને કર્મ બાંધ્યું. એ કર્મ એનું મહાવીરના ભાવમાં ઉદયમાં આવ્યું અને કાનમાં શીશુ રેડાવ્યું. કાનમાં શીશુ રેડાવ્યું, એમાં નિયતિ કામ નથી કરી ગઈ, મહાવીરના કર્મ કામ કરી ગયા છે. નીચ કુળમાં અવતાર લેવો પડ્યો, એમાં નિયતિ કામ નથી કરી ગઈ, એનો પુરુષાર્થ ભૂતકાળનો કામ કરી ગયો છે. સીતાને માથે આળ મુકાયું, એમાં નિયતિ કામ નથી કરી ગઈ, એના પૂર્વજન્મનો કર્મ કામ કરી ગયું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કર્મના ઉદયો કામ કરે છે. પણ જ્યાં આગળ એ કશું જ ન દેખાય, બધી તપાસ કરવા છતાં અને કોઈ જવાબ ન મળે, તો ત્યાં આગળ એમ કીધું કે ભાઈ નિયત. કર્મ થકી જ બધું થાય છે. અને છેલ્લે પુરુષાર્થવાદી આવે છે, એ કહે છે કે ના, કર્મ શું કરે? કર્મ ગમે તેવા હોય પણ પુરુષાર્થથી કર્મને પણ બદલી શકાય છે. માટે પુરુષાર્થ જ મુખ્ય છે. હવે ઉદ્યમવાદી વધે ચારે, એ ચારે અસમર્થ હતો. સકલ પદાર્થ સાધવા એક ઉદ્યમ સમર્થ હતો. આ ચારે અસમર્થ છે. કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે એક ઉદ્યમ પુરુષાર્થ એ જ સમર્થ છે. ઉદ્યમ કરતા માનવીએ શું નવી સીજે કાજતો? ઉદ્યમ કરે તો શું સિદ્ધ ન થાય? રામે રૈણાયર તરીએ લીધું લંકા રાજ. તો આખો સાગર તરીને રામ લંકા પહોંચી ગયા, પુરુષાર્થ કર્યો તો રાવણ જેવા રાવણનું પણ રાજ એને મેળવી લીધું. માટે પુરુષાર્થથી જ મળે છે. પુરુષાર્થ જ મુખ્ય છે. પુરુષાર્થવાદી, ઉદ્યમવાદી કહે છે. વીણ ઉદ્યમ કેમ નીકળે તલમાં અહીંથી તેલ? તો તલમાં તેલ પડ્યું છે પણ ઉદ્યમ ન કરો તો નીકળે ખરું? વીણ ઉદ્યમ કેમ નીકળે તલમાં અહીંથી તેલ? તો ઉદ્યમથી ઊંચી ચડે એ જુઓ એકેન્દ્રિય વેલ. તો એકેન્દ્રિય એવી વનસ્પતિની વેલડી પણ પુરુષાર્થ કરીને નીચેથી કેટલી બધી ઉપર ચડી જાય છે. એનો પુરુષાર્થ છે ઉપર ચડવાનો, માટે ચડી શકે છે. પુરુષાર્થથી બધું જ શક્ય છે. ઉદ્યમ કરતા એક સમયે જો નવી સીજે કાજતો, તે ફરી ઉદ્યમથી હોવે એ જો નવી આવે વાજતો. એક વખત ઉદ્યમ કર્યો અને સફળતા ના મળી, પણ પાછું બીજી વખત ક્યારેક ઉદ્યમ કરે છે અને સફળતા મળી જાય છે. એટલે માણસે ઉદ્યમ કરતા રહેવું જોઈએ. ઉદ્યમ કરીએ તો બધું જ થાય છે, એમ ઉદ્યમવાદી કહે છે.
ઉદ્યમ કરી ઓર્યા વિનાએ નવી રંધાએ અક્ષતો, અક્ષત એટલે ચોખા, ઉદ્યમ ન કરો અને એનો ઓરો નહીં તો કોઈ દાડો ચોખા રંધાય ખરા? એ કડક ને કડક જ પડ્યા રે. એ તો તમારે પાણીમાં નાખવા પડે, ચૂલે ચડાવવા પડે, એને ઓરવા પડે, ઓરો તો જ ચોખા રંધાય. ઉદ્યમ કરી ઓર્યા વિનાએ નવી રંધાએ અક્ષતો, આવી ન પડે કોળીઓએ મુખમાં પાંખે. જસન તો પુરુષાર્થ ન કરો અને કહો કે મારા બસ કર્મમાં હશે તો મને ખાવાનું મળશે, હું અહીં બેઠો છું, તો તમારા મોઢામાં આવીને કોળીઓ પડવાનો નથી. તમારે પુરુષાર્થ કરવો પડે તો જ તમારા મોઢામાં કોળીઓ આવે અને તમારું પેટ ભરાય. દ્રઢ પ્રહારી હત્યા કરીએ કીધા પાપ અનંત. તો દ્રઢ પ્રહારીએ ભયંકર હત્યાઓ કરીને પાપ કર્મ તો બાંધી દીધા હતા, એના કર્મ ઊંધા હતા, પણ ઉદ્યમથી ષટમાસમાં એ 6 મહિના સાધનાનો પુરુષાર્થ કર્યો. એક એક દરવાજે રહીને કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા, બધું સહન કર્યું, તો 6 મહિનામાં કર્મ ખપાવીને કેવળ જ્ઞાન પણ પામી ગયા. એના ઉદ્યમ થકી થયું છે. ટીપે ટીપે સર ભરે, કાકરે પાડ. હતો ઉદ્યમ કરો તો ટીપુ 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 નાખતા પણ સરોવર ભરાઈ જાય, અને કાંકરો 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 મુકતા આખી પાડ બંધાઈ જાય. પણ ઉદ્યમ કરો તો, ઉદ્યમ ન કરો તો એ કઈ થતું નથી. ગીરી જેવા ગઢ નીપજે ઉદ્યમ શક્તિ નિહાળતો. ઉદ્યમથી એક એક ઈંટ મૂકીને, એક એક પથરો મૂકીને મોટો પહાડ પણ ઉભો કરી શકાય છે. પુરુષાર્થથી બધું જ શક્ય છે. ઉદ્યમથી જળ બિંદુઓએ કરે પાષાણમાં ઠામતો. પથ્થર જેવા પથ્થરમાં પણ પોલાણ થઈ જાય છે. સાગરની થબાટો લાગી લાગીને પાણી પથ્થરને પણ કોરી ખાય છે. ઉદ્યમથી શું નથી થતું? ઉદ્યમથી વિદ્યા ભણે, ઉદ્યમે જોડે દામ. તો ઉદ્યમથી વિદ્યા મળે છે, ઉદ્યમથી દામ એટલે પૈસા મળે છે. બધું જે કંઈ મળે છે, જે કંઈ થાય છે જીવનની અંદર, એ બધું પુરુષાર્થથી થાય છે. પુરુષાર્થ ન કરે તો માણસ ભૂખ્યો મરે. પુરુષાર્થ કર્યા વિના કોઈ મોઢામાં નાખી જતું નથી. માટે માણસે પુરુષાર્થ જ કરવો જોઈએ. એમ કરીને એને પુરુષાર્થની વાત કરી. આમ 5 જણા વાત કરે છે અને પછી લડવા માંડ્યા. તારસ કહે છે કે નહીં, તું મારી વાત ખોટી રીતે ઉતારી ન પાડ, હું જે કહું છું ધ્યાનમાં લે, હું બરોબર કહું છું. નિયતિ વાળો કહે છે કે હું બરોબર કહું છું, સ્વભાવ વાળો કહે છે હું બરોબર કહું છું. અને એમ કરતા કરતા એ 5 જણા લડતા 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 છેક ભગવાન મહાવીરના સમોસણમાં પહોંચે છે. અને ત્યાં પહોંચીને પાછા ત્યાં આગળ બાકડે છે. ત્યારે ભગવાન મહાવીર હવે એમનું સમાધાન કરે છે. છેલ્લે પ્રાણી સમકિત મતિ મન આણો, એ 5 નયવાદ કરંતા શ્રીજી ન ચરણે આવે. નયવાદ એક એક નયને પકડીને ચાલ્યા છે બધા, એકાંતિક નય. એ નયવાદ કરતા કરતા, વાદ વિવાદ કરતા કરતા શ્રીજી ને ચરણે આવે. એ 5 નયવાદ કરંતા શ્રીજી ન ચરણે આવે. અમિય સરસજી ન વાણી સુણીને આનંદ અંગન માએ રે પ્રાણી. સમકિત મતિ મન આણો, નય એકાંત મતાણો રે પ્રાણી. તે મિથ્યામતી જાણો રે પ્રાણી. સમકિત મતિ મન આણો. નય એકાંત મત આણો, એકાંત નય ન ખેંચો. તે મિથ્યામતી જાણો. એકાંત નયનો આગ્રહ રાખવો એ ઊંધી બુદ્ધિ છે, અવળી બુદ્ધિ છે, મિથ્યામતી છે. એ સમજો અને સમકિત મતિ મન આણો. સમ્યક દ્રષ્ટિ, સાચી દ્રષ્ટિ ધારણ કરો. એ 5 સમુદાય મળ્યા વિણ કોઈ કાજ ન સીજે. અંગુલી યોગે કરતણી પરે, જે બુજે તે રીજે રે પ્રાણી. સમકિત મતિ મન આણો. 5 કારણ ભેગા થયા વિના કોઈ કામ થતું નથી. મુઠ્ઠી વાળવી છે, 5 આંગળીઓ વળે તો જ મુઠ્ઠી વળે. એક આંગળી વળે તો મુઠ્ઠી વળે નહીં. ભગવાન કે મુઠ્ઠી વાળી આપતો ચાલે એકલાથી. 5 આંગળીઓ આમ વળે ત્યારે મુઠ્ઠી મળે. એમ 5 કારણ ભેગા ભળે ત્યારે કાર્ય થાય. ભગવાન મહાવીરે દાખલો આપ્યો તરત જ પેલા 5 ને કે ઝઘડો નહીં ભાઈલા, એકલા મુઠ્ઠી વાળી આપો તો જો, પણ 5 આંગળીઓ ભેગી થાય ને તો મુઠ્ઠી વળે. એમ તમે 5 ભેગા થાવ ત્યારે એક કાર્ય થાય છે. કોઈ એકે ગૌરવ લેવા જેવું નથી કે એકે પક્ષ તાણવા જેવો નથી. આગ્રહ આણી કોઈ એકને એહ માં દીજે બડાઈ. આગ્રહ કરીને કોઈ એકને વડાઈ કરવા જેવી નથી. આગ્રહ આણી કોઈ એકને એહ માં ન દીજે બડાઈ.
સેના મળી સકલ રણાંગણ, જીતે સુભટ લડાઈ રે પ્રાણી, સમકીત મતિ મન આણો. યુદ્ધની અંદર આખું સૈન્ય ગયું છે અને વિજય મળ્યો ત્યારે સેનાપતિ કે મારા થકી વિજય મળ્યો. ખોટી વાત છે. આખું સૈન્ય એને માટે યશનું ભાગી છે. આખું સૈન્ય ભેગું મળ્યું, બધાએ પોતપોતાનો પુરસ્કાર કર્યો, બધાનું બળ ભેગું પડ્યું ત્યારે મળ્યું છે. ભલે દેખાય એમ કે સેનાપતિને વિજય મળ્યો, પણ સેનાપતિને વિજય નથી મળતો. આખી સેના થકી વિજય મળે છે. બધા ભેગા પડે છે ત્યારે જ વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. તંતુ સ્વભાવે પટ ઉપજાવે, કાળક્રમે રે વણાય, ભવિતવ્યતા હોય તો નિપજે, નહીં તો વિઘ્ન ગણાય રે પ્રાણી, સમકીત મતિ મન આણો. તંતુ સ્વભાવે પટ ઉપજાવે. એક કપડું બને છે એમાં પહેલા તો તંતુનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. સ્વભાવ ન હોય તો કપડું બની શકે ખરું? ના બની શકે. કાપૂસની અંદર કપડું થવાનું સ્વભાવ હોવો જોઈએ. પથ્થરમાંથી કોઈ દિવસ કપડું બને? કારણ કે પથ્થરમાં સ્વભાવ નથી. અને કાળ ક્રમે રે વણાય. કાપૂસ ઉગે, પછી એમાંથી પૂણી બને, એમાંથી તંતુ થાય, તાર થાય, પછી એ મશીને ચડે, પછી એમાંથી વણાય. એ બધામાં ટાઈમ લાગે કે નહીં? 1 સેકન્ડમાં થાય છે. સ્વભાવ હોવો જોઈએ અને કાળ પણ ભેગો પડવો જોઈએ. કાળ ક્રમે રે વણાય. ભવિતવ્યતા હોય તો નીપજે, નહીં તો વિઘ્ન ગણાય. અને બધું કર્યું હોય પણ જો ભવિતવ્યતા ન હોય તો કાં મશીન તૂટી જશે, કાં તાંતણા તૂટી જશે, પણ કપડું નહીં વણાય. માટે ભવિતવ્યતા પણ અનુકૂળ હોવી જોઈએ. તંતુ વાય ઉદ્યમ ભોક્તાદિક ભાગ્ય સકલ સહકારી, એ પાંચે મળી સકલ પદાર્થ, ઉત્પત્તિ જુઓ વિચારી રે પ્રાણી, સમકીત મતિ મન આણો. તંતુ વાય ઉદ્યમ ભોક્તાદિક સ્વભાવ હોવો જોઈએ, કાળ હોવો જોઈએ, ભવિતવ્યતા અનુકૂળ હોવી જોઈએ, પછી ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. ભાગ્ય સકલ, અને ભાગ્ય એટલે કે કર્મ એને અનુરૂપ હોવા જોઈએ. નહીં તો એમાં પણ અંતરાય કર્મ આવી જાય તો મિલ પણ ફેલ જાય, મિલો બંધ પડી જાય. બધું ભેગું પડે, વ્યક્તિનું ભાગ્ય પણ હોય ત્યારે પાંચે મળી સકલ પદાર્થ ઉત્પત્તિ જુઓ. પાંચે ભેગા પડે ત્યારે એક વસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. નિયતિ. હવે આધ્યાત્મિક બાબતમાં આ 5 કારણને ઘટાડવાની વાત કરે છે. નિયતિ વસે હળુ કર્મો થઈને, નિગોદ થકી નીકળ્યો. જીવ અવ્યવહાર રાશિમાં સૂક્ષ્મ નિગોદની અંદર અનંત કાળથી પડેલો છે. જ્યાં સુધી એ વ્યવહાર રાશિમાં ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આલંબનો, કોઈ પણ પુરુષાર્થ કશું જ આવતું નથી. એને અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં લાવનાર કોણ? એને કોઈ પુરુષાર્થ કર્યો છે સૂક્ષ્મ નિગોદમાં? એને અવ્યવહાર રાશિમાંથી બહાર નીકળવું એ એની નિયતિ છે. બસ એમાં ત્યાં કોઈ પુરુષાર્થ નથી, કોઈ કર્મ નથી, કોઈ કશું જ નથી. માત્ર એની નિયતિ થકી જ અવ્યવહાર રાશિમાંથી જીવ વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે. નિયતિ વસે હળુ કર્મો થઈને, નિગોદ થકી નીકળ્યો. પુણ્ય મનુજ ભવાદિક પામી, સદગુરુને જય મળ્યો રે પ્રાણી, સમકીત મતિ મન આણો. અને પછી નિયતિથી બહાર નીકળ્યો, પછી પુણ્ય કર્મે એને અનુકૂળતા કરી આપી, માટે મનુષ્ય ભાવ મળ્યો, માટે સદગુરુ મળ્યા. એ બધું શેનાથી મળ્યું? એના કર્મ, પુણ્ય કર્મ નો ઉદય હતો માટે મળ્યું. બાકી અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવેલા બધા જ જીવોને મનુષ્ય ભાવ મળે છે. બધાને સદ્ધર્મની, સદગુરુની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ બધું શેનાથી થયું? એના પુણ્ય કર્મનો ઉદય હતો. એટલે નિયતિએ એને બહાર કાઢ્યો, પુણ્ય કર્મે એને અનુકૂળ સંયોગો આપ્યા. ભવ સ્થિતિનો પરિપાક થયો તવ, પંડિત વીર્ય ઉલ્લસિયો. અને એનો કાળ પાકે, અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવી જાય, મનુષ્ય ભાવ પામી જાય, સદગુરુ વગેરેના સંયોગ મળે, પણ એને પોતાને ભાવ જ ન જાગે, એનું વીર્ય ઉલ્લસિત ન થાય જ્યાં સુધી કાળ પરિપાક ન થયો હોય. ચરમાવર્ત કાળમાં જીવ ના આવે ત્યાં સુધી કશું જ કામ લાગતું નથી. અવ્યવહાર રાશિમાંથી નીકળી વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા પછી પણ જ્યારે ચરમાવર્ત કાળમાં આવે છે, છેલ્લા પૂતગલ પરાવર્ત કાળની અંદર જીવ આવે છે,
ત્યારે જ મોક્ષ ગમન તરફની એની ગતિ આગળ વધે છે. પણ જો કાળ પાક્યો ન હોય, ચર્માવર્ત કાળમાં જીવ આવ્યો ન હોય તો કાંઈ જ થતું નથી. એટલે નિયતિ, કર્મ અને કાળ ત્રણે થઈ ગયા. ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો તવ પંડિત વીર્ય ઉલ્લસ્યો, ભવ્ય સ્વભાવે શિવ ગતિ પામે. અને પાછો ભવ્યત્વનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. જો અભવ્ય જીવ હોય તો એ અવ્યવહાર રાશિમાંથી બહાર આવે, વ્યવહાર રાશિમાં આવે. અભવ્ય જીવને મનુષ્ય ભાવ પણ મળે. અભવ્ય જીવ તીર્થંકરના સમોસણમાં એ જાય. અભવ્ય જીવ દીક્ષા પણ લે. અભવ્ય જીવ સાધના પણ કરે. પણ એની યોગ્યતા જ ન હોય મોક્ષ ગમનની, તો એ મોક્ષ એનો કોઈ દિવસ થાય નહીં. આપણે ત્યાં કીધું છે કે અભવ્યનો આત્મા નિર્મળ ચારિત્ર પાડીને અનુત્તર દેવલોક સુધીના ઉર્ધ્વ ગતિને પામી શકે, પણ મોક્ષમાં ન જાય, કારણ કે એનો સ્વભાવ કોરડું મગ છે. એ ભવ્યના બધા પ્રકારો છે, જાતિ ભવ્ય, દુર્ભવ્ય, અભવ્ય. પણ મૂળ ભવ્યત્વ હોવું જોઈએ એનામાં. અભવ્યનો તો કોઈ દિવસ મોક્ષ થાય નહીં. એ વાત એ કરે છે કે ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો તવ પંડિત વીર્ય ઉલ્લસ્યો, ભવ્ય સ્વભાવે શિવ ગતિ પામી, મુક્તિ પૂરી જઈ વસ્યો રે પ્રાણી, સમકિત મતિ મન આણો, વર્ધમાન જીન એની પરે વિનયે શાસન નાયક ગાયો. વર્ધમાન જીન મહાવીર સ્વામી ભગવાન શાસન નાયક, એમણે આવી રીતે ગાયું, સંગ સકલ સુખ હોવે જેથી, સંગ સકલ સુખ હોવે જેથી, સ્યાદવાદ રસ પાયો રે પ્રાણી, સમકિત મતિ મન આણો. સ્યાદવાદ રસ જો પાવામાં આવે તો જ સકલ સંગ સુખ હોવે, તો જ સકળ સંગમાં સુખ થાય. જો સ્યાદવાદને શરણે ન જાય તો સંગ ક્યારે પણ સુખી ન થાય. વિનય વિજયજી મહારાજ કહે છે, સ્યાદવાદ દ્રષ્ટિથી બધાનો સ્વીકાર કરો, સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી બધાનો સ્વીકાર કરો. આધ્યાત્મિક વિકાસની અંદર પણ જેમ સ્ત્રી માતા બને એમાં પાંચે કારણ કામ કરે છે, એમ જીવ મુક્તિમાં પહોંચે છે એમાં પણ પાંચે કારણ કામ કરે છે. ભવિતવ્યતા એને અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં લાવે છે. પછી પુણ્યનો ઉદય એને શુભ નિમિત્તો પૂરા પડાવે છે. પછી ભવ્યત્વનો સ્વભાવ હોય તો જ એને મોક્ષ મળે છે. પણ એવો ભવ્ય જીવ પણ જો પુરુષાર્થ ના કરે તો મુક્તિ પામી શકે ખરો? સંસારમાં રખડ્યા જ કરે. એટલે એને પુરુષાર્થ પણ કરવો પડે છે. નિયતિ, સ્વભાવ, કર્મ, પુરુષાર્થ. અને એ ક્યારે મોક્ષ ગમનમાં જાય છે? જ્યારે ચર્માવર્ત કાળમાં આવે છે, પછી જ એનો બધો પુરુષાર્થ લેખે લાગે છે. ત્યાં સુધી લાગતો નથી. એટલે કાળ પણ એનો અનુકૂળ હોવો જોઈએ. એટલે આપણા આ પેપરની અંદર છેલ્લો પોઈન્ટ છે કે આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પંચકારણની વાત આ રીતે ઘટી શકે. જીવનો ભવિતવ્ય સ્વભાવ, જીવની મુક્તિ ગમનની યોગ્યતા. પછી બીજા નંબરમાં ચર્માવર્ત કાળની પ્રાપ્તિ. ત્રીજા નંબરમાં સદગુરુ વગેરે મનુષ્ય જન્મ વગેરે શુભ નિમિત્તોનો સંયોગ. ચોથા નંબરમાં આત્માનો પુરુષાર્થ. અને પાંચમા નંબરમાં નિયતિ. નિયતિ શું? કે એને અવ્યવહાર રાશિમાંથી બહાર કાઢવો, એની નિયતિ. ત્યાં આગળ એનો કોઈ પુરુષાર્થ નથી, એનું કોઈ કર્મ કામ કરતું નથી, એનું કોઈ બીજું તત્વ કામ કરતું નથી. બસ એની ભવિતવ્યતા. એમ પાંચે કારણ ભેગા થાય ત્યારે એક ઘટના ઘટે છે. એમાં ક્યારેક કોઈક મુખ્ય હોય, ક્યારેક કોઈક મુખ્ય હોય, પણ સુષુપ્ત રીતે દરેક કારણનું અસ્તિત્વ ત્યાં આગળ હોય છે. માટે એક પણ કારણનો અપલાપ કરવો નહીં અને એક પણ કારણને એકાંકી રીતે પકડવાની. બે થાય. કાં તો આપણે એનો અપલાપ કરીએ કે ના એની કઈ જરૂર નથી, અને કાં તો એમ કે ના એનાથી જ થાય. આ બંને ખોટું છે. એકેનો અપલાપ પણ ન કરવો જોઈએ અને એકેનો એકાંકી સ્વીકાર પણ ન કરવો જોઈએ. પરંતુ સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી સર્વનો સ્વીકાર કરીને જો ચાલીએ તો જ આપણે સાચા વિશ્વના તંત્રને સમજી શકીએ. અને એવી સમજણ કેળવવા માટે જૈન દર્શને આ પંચકારણવાદની આપણને આખી એક નવી દ્રષ્ટિ આપી છે. આ દ્રષ્ટિ આપણે અપનાવીએ જીવનની અંદર, અનેકાંત દ્રષ્ટિને આગળ કરીને ચાલીએ તો ઘણા બધા સંઘર્ષો, ઘણા બધા વાદ વિવાદો અને ઘણા બધા ચિત્તના સંકલેશો આપણા શમી જાય. પરિણામે આપણા ચિત્તમાં સમત્વ આવે, વિતરાગતા આવે અને એના દ્વારા આપણો આત્માનો વિકાસ વધુ ને વધુ વેગવંતો બની શકે.
આ માટે જૈન તત્વજ્ઞાન અને એનું ચિંતન. તત્વજ્ઞાન એ માત્ર સાંભળવાનો વિષય નથી, તત્વ ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ અને એ ચિંતનને પછી જીવન સ્પર્શી બનાવવું જોઈએ. બે વાત છે. માત્ર તત્વ વાંચી લીધું કે તત્વ સાંભળી લીધું એનાથી કામ નહીં ચાલે. એની ઉપર પછી ચિંતન કરવું જોઈએ. પાછું આપણે પ્રવચનો સાંભળીએ છીએ, આપણે ગ્રંથો વાંચીએ છીએ, પણ એની ઉપર ચિંતન કરતા નથી. સાંભળી લીધું, આજે વ્યાખ્યાન સાંભળી આવ્યા, વળી આવતીકાલે હવે જઈશું વ્યાખ્યાન સાંભળવા. એ આજનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું ને કાલનું વ્યાખ્યાન શરૂ થાય, એની વચ્ચે આપણે શાંત ચિત્તે જે કંઈ સાંભળ્યું એની ઉપર ચિંતન કેટલી વાર કરીએ છીએ? તત્વ ચિંતન બહુ જરૂરી છે. એ ચિંતન કરતા કરતા તત્વનું પરિણમન થાય હૃદયની અંદર, અને પરિણમન થાય, પરિણામ પામે એટલે એમાંથી જીવન પરિવર્તન થાય. પછી એની અસર જીવનમાં આવે. તમારા આગ્રહો છૂટી જાય એટલે ઓટોમેટિક સંઘર્ષો. ભાઈ આ રીતે તમે પણ સાચા છો, વાત પતી ગઈ. પણનું દાપણ. દાપણ શેમાં છે? તમે પણ સાચા છો. હું જ સાચો છું એ ગાંઠપણ છે. હું સાચો છું, તમે પણ સાચા છો. આ પણનું જો ડાપણ આપણામાં આવી જાય તો જીવનના ઘણા બધા સંઘર્ષો ઓછા થઈ જાય. બસ આ અનેકાંત દ્રષ્ટિનું પરિણમન થવું અને એમાંથી જીવનનું પરિવર્તન થવું એટલે શું? એટલે એટલું જ કે આગ્રહો નીકળી જાય અને પણનું ડાપણ આપણામાં આવી જાય. આ ગાંઠપણ કાઢી અને ડાપણ આપણામાં આવે એટલા માટે ભગવાન મહાવીરે સાદવાદ આપ્યો છે કે પણનું ડાપણ લાવી દે. બસ દરેક ઠેકાણે પણ મુકતા જવાનું. તમે પણ સાચા, તમે પણ સાચા, કાળવાદી પણ સાચો, ઉદ્યમવાદી પણ સાચો, ભવિતવ્યતાવાદી પણ સાચો, બધા સાચા. બસ આટલું જ પરિવર્તન. પણ એ ક્યારે આવે? જો આપણે એ રીતે દરેકને વિચારીએ. ઘરની અંદર તમે વિચારો, તમે એક આગ્રહ રાખીને ચાલો છો, પણ તમારા પત્ની તમારા કરતા જુદી વિચારધારા ધરાવે છે કદાચ, અને ઘણી વખત એના કારણે તમારે જીવાજોડી થઈ જતી હોય છે. પણ તમે જો ચિંતન કરશો કે આ હંમેશા મારા કરતા કેમ આ જુદી ચાલે, એની વાત હંમેશા જુદી કેમ હોય છે, કઈ મારી દુશ્મન તો નથી, કંઈક હશે, લાવ વિચારો. એના દ્રષ્ટિકોણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. અને જ્યાં તમે ચિંતન કરશો કે આમ કેમ કે છે, હંમેશા એ આવું કેમ કે છે, એને સમજવાની કોશિશ કરશો, એટલે તરત જ ખ્યાલ આવશે કે બરોબર છે, આ દ્રષ્ટિકોણથી એની વાત સાચી છે. એટલે તમે કહેશો કે સોરી હો, તારી વાત પણ, અને પણ આવી ગયું, પરિવર્તન આવ્યું, એટલે એ દિવસથી તમારો સંઘર્ષ બંધ થઈ જશે, વાલ વધતું જશે, જીવનમાં શાંતિનો વિસ્તાર થશે. અને શાંતિ આવી, સંઘર્ષ કર્યો એટલે રાગદ્વેષ મંદ પડ્યા, સમત્વની ભૂમિકા એ આરૂઢ થયા એટલે મુક્તિની નજીક પહોંચ્યા. પણનું ડાપણ આપણામાં આવે એ આ તત્વજ્ઞાન સાંભળવાની, એની ઉપર તત્વ ચિંતન કરીને તત્વનું પરિણમન કરવાની ભૂમિકા છે. આવી ભૂમિકા આપણને સૌને આવી શિબિરોમાંથી પ્રાપ્ત થાય. હું બોલું છું એ મારું પણ તત્વચિંતન છે, તમે સાંભળો છો એ તમારું તત્વચિંતન છે, પણ મારું માત્ર બોલવાનું ન રહી જાય ને તમારું માત્ર સાંભળવાનું ન રહી જાય. આપણા બંનેના હૃદયમાં કંઈક પરિણમન થાય. ગાય ખાલી ખાધા જ કરે તો દૂધ ન મળે. ગાય પેલા ચરી લે છે ઘાસ, પછી બેઠી એ અંદર જે ચર્યું હોય બધું વાગોળ્યા કરે છે. એ વાગોળ્યા કરે ત્યારે આવા ઘાસમાંથી સરસ મજાનું દૂધ મળે છે. આપણે ખાઈએ છીએ ઘણું પણ વાગોળતા નથી. ચિંતન એટલે વાગોળવાની ક્રિયા છે, અને એ વાગોળવાની ક્રિયા કરીએ તો એ ઘાસમાંથી પરિણમન થાય દૂધ રૂપે, અને એ દૂધ અનેકને પુષ્ટિ કરનારું થાય. એમાં તત્વજ્ઞાન એ આપણા આત્મભાવને પુષ્ટિ કરનારું બને, એ જ આ તત્વજ્ઞાનની સાચી ફલશ્રુતિ છે. આવી ફલશ્રુતિ પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાન મહાવીરનું જે અદ્ભુત પ્રદાન છે આપણને, એને આપણે સફળ બનાવવાનું છે. એ સફળતા તમને અને મને, આપણને સૌને મળે એવી શુભકામના સાથે અત્યારનું આ પ્રવચન આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓમ શાંતિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન